कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणाय रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंद। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यैश्वरम्। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री 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 जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई सुदर्शन की जय। जगत गुरु पतित पावन श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। समावेत गौर भक्त वृंद की जय। कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण माते सिंह प्रभु जी दंडोत प्रणाम। थैंक यू वेरी हरे कृष्ण मच प्रभु फॉर दंडवत ज्वाइनिंग। प्रणाम। दंडोत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्ण दंडवत प्रभु जी प्रणाम दंडवत प्रभु प्रणाम जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु उगादी जी दंडवत शुभाकांक्षल प्रणाम प्रभु दंडोत जी। प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण उगादी हरे कृष्ण प्रभु जी। शुभाकांक्षल प्रभु जी, माता పరాభవ जी నవ की। నామ సంవత్సర శుభాకాంక్షలు ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మాతాజీ ప్రభుజీస్ అందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు. సో మనం ఉగాది రోజు క్లాస్ చేసుకుంటున్నాం. ఇట్స్ వెరీ నైస్. ప్లాన్ చేయలేదు అట్లా ఉగాది రోజు క్లాస్ అవ్వాలని, బట్ సమ్ హౌ అలా ప్లాన్ అయింది. వెరీ నైస్. సో ఈరోజు మనము బేసిక్స్ ఆఫ్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అనేది ముందుకు తీసుకెళ్దాము. సో పోయిన వారం మనం ఏం చేసుకున్నామంటే ఏబిసిడి గురించి తెలుసుకున్నాం. ఓకే, సో అసోసియేషన్ అండ్ బుక్స్ అండ్ చాంటింగ్
అండ్ డైట్ అండ్ డేటీ వర్షిప్ గురించి తెలుసుకున్నాము. సో ఇది ఎందుకు తెలుసుకున్నాము, ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అని అంటే మనకి 4 లోపాలు ఉంటాయి. రైట్. సో ఆ లోపాల నుంచి మనం బయటపడాలి. మనల్ని మనం మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకోకూడదు. మన చుట్టూ ఉండే ప్రపంచాన్ని, చుట్టూ ఉండే జనాల్ని, చుట్టూ జరిగే విషయాల్ని మనం మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకోవద్దు. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ కృష్ణాని మనం మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకోవద్దు అనేసి మనము ఈ పాయింట్తో స్టార్ట్ చేసాం. సో ఈరోజు ఏం చేద్దామనంటే విల్ టాక్ అబౌట్ ఈఎఫ్జి. ఓకే. సో ఈ అంటే ఏంటంటే ఎవ్రీవేర్ ఎవ్రీ టైం. ఎఫ్ ఏంటంటే ఫర్ అస్. జి ఏంటంటే గాడ్ ఈజ్ దేర్. ఓకే. సో చెప్పండి ఏం చెప్పాను. ఈఎఫ్జి Everywhere, every time, for us, God is there. everywhere. For us, ఎవ్రీవేర్ God. ఎవ్రీ టైం ఫర్ అస్ గాడ్ God ఈజ్ is దేర్. ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను మీకు కొన్ని సిల్లీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతా. దాని నుంచి ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ అనేది బయటకు వస్తుంది అనమాట. ఓకే. సో జాగ్రత్తగా ఆలోచించి ఆన్సర్ ఇవ్వాలి మీరు. ఓకే. సో బెండకాయ కర్రీలో అతి ముఖ్యమైనది ఏంటి? బెండకాయ ప్రభు. Bendakaయ. జిగురు ప్రభు, జిగురు. హరి బో. బెండకాయ ప్రభు. Bendakaయ. వెరీ నైస్. బెండకాయ. ఓకే. యాపిల్ జ్యూస్లో అతి ముఖ్యమైనది ఏంటి? యాపిల్. వెరీ యాపిల్ గుడ్. ప్రభు. యాపిల్. ఓకే. పోనీ ఇది డిఫికల్ట్ ఉంటుంది. ఇది ఆన్సర్ నాకు తెలిసి ఎవరు చేయలేరు, బట్ చూద్దాం. ఓకే. పైనాపిల్ జ్యూస్లో అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఏంటి? పైనాపిల్ ప్రభుజీ. అందరు ఇంపార్టెంట్, మస్తు తెలివైన వాళ్ళు ఉన్నారు. సరే అయితే ఇప్పుడు చెప్పండి, కృష్ణ కాన్షియస్నెస్లో అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఏంటి? కృష్ణ. 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 కృష్ణ భక్తి. కృష్ణ ప్రభు. కృష్ణ భక్తి. కృష్ణ. కృష్ణ సో కృష్ణుని యందు భక్తి. సో కృష్ణ భక్తి. యాపిల్ జ్యూస్లో యాపిల్ ఎలాగైతే అన్నిటికంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంటో, బెండకాయ కర్రీలో బెండకాయ ఎలా ఇంపార్టెంటో, పైనాపిల్ జ్యూస్లో పైనాపిల్ ఎలా ఇంపార్టెంటో, కృష్ణ కాన్షియస్నెస్లో కృష్ణ అన్నిటికంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. రైట్. సో యాపిల్ జ్యూస్ ఇస్ సెంటర్డ్ ఆన్ యాపిల్. రైట్. యాపిల్ జ్యూస్కి కేంద్రం ఏంటి? యాపిల్. బెండకాయ కర్రీకి కేంద్రం ఏంటి? బెండకాయ. కొన్నిసార్లు మనం చూస్తాము బెండకాయ కర్రీ అంటారు కానీ అందులో బెండకాయ కనిపించదు. రైట్. సో యాపిల్ జ్యూస్ ఉంటాం కానీ దాంట్లో పాలు నీళ్ళు ఎక్కువ ఉంటాయి కానీ యాపిల్ తక్కువ ఉంటుంది. ఇజంట్ ఇట్? పైనాపిల్ జ్యూస్ అనేసి ఇంత పైనాపిల్ వేసి ఎక్కువ వేరే లిక్విడ్స్ కలిపిస్తారు. ఇజంట్ ఇట్? సో దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ కల్తీ అనమాట. అంటే మెయిన్ ప్రోడక్టే మిస్ అయిపోతుంది అనమాట. సో అలాగే మనం ఇది ఎందుకు మాట్లాడుకుంటున్నాం అనంటే కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండి కూడా కృష్ణ మాయమైపోయే అవకాశం చాలా ఉంటుంది తెలుసా. అంటే కృష్ణ నామమే తీసుకుంటున్నాం కానీ అందులో కృష్ణ ఉండరు. కృష్ణకి విగ్రహ సేవ చేస్తుంటాం కానీ కృష్ణ అందులో ఉండరు. రైట్. కృష్ణ గురించి చెప్తాము కానీ అందులో కృష్ణ ఉండరు. రైట్. సో దట్ మీన్స్ కొన్నిసార్లు మనం జపం చేస్తూ ఉంటాము, మాల అయిపోతుంది కానీ ఒక్కసారి కూడా విన్నట్టు మనకి అనిపించదు, కృష్ణ గురించి ఆలోచించినట్టు అనిపించదు. సో వీఆర్ చాంటింగ్ అబౌట్ కృష్ణ, వీఆర్ చాంటింగ్ కృష్ణ నేమ్స్, బట్ కృష్ణ ఈజ్ నాట్ దేర్. జరుగుతుందా లేదా ఇట్లా? ఎస్, నో? Yes, Prabhuji. Yes, ప్రభుజీ. Prabhuji. సో ద బేసిక్ థింగ్ ఇన్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ ఇస్ దాట్ మనం ఏం చేసినా అందులో కృష్ణ ఉండాలి. మనం కృష్ణ భక్తి చేస్తున్నాము కానీ సెంటర్ మనమై ఉన్నాం అనుకోండి, దెన్ అది కృష్ణ భక్తి కాదు. రైట్. సో కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అంటే కృష్ణ ఈజ్ ద సెంటర్. మీరేం చేసినా, ఏం ఆలోచించినా, ఎక్కడికి వెళ్ళినా, ఎవరితో ఉన్నా సెంటర్ ఎవరు అవ్వాలంటే కృష్ణ అవ్వాలన్నమాట. రైట్. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఫెమిలియర్గా అయ్యే కొద్దీ, మనం భక్తిలో ముందుకు వెళ్ళే కొద్దీ ఏమవుతుంది అని అంటే కృష్ణ తప్ప మిగతా అన్ని ఇంపార్టెంట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతాయి. మొదట్లో కృష్ణ ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తారు, తర్వాత మిగతా విషయాలు ఇంపార్టెంట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతాయి. రైట్. సో నేను ప్రచారంకి వెళ్తుంటాను, వేరే వేరే టీమ్స్తో వర్క్ చేస్తుంటాను కదా. సో చాలామంది కృష్ణ కోసమే భక్తిలోకి వస్తారు కానీ చిన్న గొడవ అయితే మాత్రం ఈగో కోసం వెళ్ళిపోతారు. సో ఎవరి కోసం వచ్చారు వాళ్ళు? కృష్ణ కోసం. కృష్ణ ఓకే. కోసం వచ్చారు. ఎవరి కోసం వెళ్ళిపోవాలి? వాళ్ళ కోసం కృష్ణ కోసం వెళ్తే వచ్చారు అని అంటే కృష్ణ కోసమే కృష్ణ వెళ్ళిపోవాలి. కోసమే వెళ్ళాలి. రైట్. కానీ కృష్ణ కోసం వస్తారు, తన కోసం వెళ్ళిపోతారు. రైట్. సో చూస్తాను అనమాట, కొందరు చాలా ఉత్సాహంగా ఉంటారు, నేను ఇది చేస్తా ఇంకా నా లైఫ్ అంతా ఇదే అని అంటారు. కానీ కొంచెం అటు ఇటు అయితే చాలు, లైఫ్లో వేరే అన్ని ఇంపార్టెంట్ అయిపోతాయి. ఇజంట్ ఇట్? సో కృష్ణని కృష్ణ చైతన్యంలో ఒకవేళ మనం గుర్తుపెట్టుకోకపోతే దెన్ మనం కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండలేము.
ఓకే, సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఆల్వేస్ రిమెంబర్ కృష్ణ, నెవర్ ఫర్గెట్ కృష్ణ. ఓకే, సో ఎప్పుడు కూడా మనం కృష్ణని గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎప్పుడు కూడా కృష్ణని మర్చిపోకూడదు. ఓకే, సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ ఏబిసిడి ఆర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ భక్తి, ప్రతి విషయం కూడా మనల్ని ఏం చెప్తుంది అని అంటే ఆల్వేస్ రిమెంబర్ కృష్ణ, నెవర్ ఫర్గెట్ కృష్ణ. రైట్, మనం చాంటింగ్ చేసినా, బుక్కులు చదివినా, భక్తుల సాంగత్యంలో ఉన్నా, ఏ సేవ చేసినా, ఎక్కడున్నా సరే మనం చేసేది దేనికి సహకరించాలి, దేనికి అనుకూలంగా ఉండాలి అని అంటే ఆల్వేస్ రిమెంబర్ కృష్ణ, నెవర్ ఫర్గెట్ కృష్ణ. రైట్, ఒకవేళ మనం చేసేవి దీనికి అనుకూలంగా లేదు, ఈ స్టేట్మెంట్కి అనుకూలంగా లేదనుకోండి, దెన్ సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్ అనమాట. రైట్, సో మనము ఈరోజు ఏం చేద్దామనంటే కృష్ణ గురించి గుర్తుపెట్టుకోవాలి అని అంటే కృష్ణ గురించి మనం బాగా వినాలన్నమాట. రైట్, సో ఎవరన్నా చాలా అద్భుతమైన పనులు చేశారనుకోండి, వాళ్ళు గుర్తుండిపోయే అవకాశం ఉంటుందా లేదా? ఉంటుంది ప్రభుజీ. ఏదంటే ఓకే, కొన్నిసార్లు మనం ఫంక్షన్కి వెళ్తాం, వెళ్ళినప్పుడు ఏదో సంగీత అట్లా ఇట్లా ఉందనుకోండి, సో అక్కడ ఎవరన్నా చిన్నపిల్లలు భలే డాన్స్ చేశారనుకోండి, వాళ్ళు ఎన్ని సంవత్సరాలైనా గుర్తుండిపోతారు, ఆ రోజు ఆ ఫంక్షన్లో వీడు భలేగా డాన్స్ చేశాడు అనేసి, లేదా పాట పాడాడు అనేసి. రైట్, అట్లాగే మనల్ని ఎవరైనా ఇన్సల్ట్ చేస్తే కూడా వాళ్ళు కూడా గుర్తుండిపోతారు. ఓకే, ఆ రోజు ఫలానా ఎవరు ఏం చేసినా సరే మనకు గుర్తుండేది ఏంటంటే నన్ను వీళ్ళు ఈ మాట అన్నారు. రైట్, సో నాకు సరిగ్గా మర్యాద చేయలేదు. సో వాట్ ఎవర్ ఈస్ ది హైలైట్ ఆర్ అన్కామన్, అన్యూజువల్, దట్ వీ విల్ రిమెంబర్ అనమాట. సో అందుకని భగవంతుడు ఏం చేస్తారంటే చాలా లీలలు అనేది చేస్తారు, భక్తులతో ప్రతిస్పందిస్తూ ఉంటారు. అవి మనము పదే పదే చెప్పుకుంటుంటే ఏమవుతుంది అని అంటే కృష్ణ సెంటర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. రైట్, అండ్ కృష్ణ సెంటర్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ విల్ బికమ్ పెరిఫెరల్. అంటే మనకి చిన్న చిన్న కార్నర్లో ఉండాల్సిన మ్యాటర్ కూడా సెంటర్ ఎందుకు అవుతాయి అని అంటే బికాస్ కృష్ణ సెంటర్ లేరు కాబట్టి. ఇప్పుడు రాజు చనిపోయాడు అనుకోండి, రాజు కుర్చీ మీద, సింహాసనం మీద అందరి కళ్ళు ఉంటాయా లేదా? ఉంటాయి ప్రభుజీ. రైట్, అదే బలమైన రాజు సింహాసనం మీద కూర్చున్నంతసేపు ఆ సింహాసనం మనం ఎక్కొచ్చు అనే ఆలోచన ఎవరికన్నా వస్తుందా? ఉండదు ప్రభుజీ, రాదు. రాదు. రైట్, సో ఎప్పుడైతే కృష్ణ రసరాజ మన హృదయంలో ఉండే సింహాసనం పైన విరాజమాన్ అవ్వలేదో, కూర్చోలేదో, ప్రతి చిన్న చిత్కా విషయాలన్నీ ఆడొచ్చి కూర్చోవాలనుకుంటాం. రైట్, సో మనకి ఈగో ఇంపార్టెంట్ అయిపోతుంది. ఆ మనిషి నా గురించి ఏం ఆలోచిస్తున్నాడు, వాళ్ళు నా గురించి ఏం ఆలోచిస్తున్నాడు, నాకేం జరుగుతుంది, ఇవన్నీ మనకి ఇంపార్టెంట్. ఎందుకనంటే సింహాసనం మీద కృష్ణ లేరు కాబట్టి. సో మన పని ఏంటంటే కృష్ణని తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టాలి. రైట్, సో ఆయన్ని కూర్చోబెట్టారనుకోండి, అందరూ ఎట్లాగైతే ఒకసారి మనం స్కూల్లో చూస్తుంటాం, పిల్లలు బాగా అల్లరి చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఒక స్ట్రిక్ట్ టీచర్ అనేది క్లాస్లో ఎంటర్ అయ్యారనుకోండి, అందరు ఏం చేస్తారు? సైలెంట్ అయిపోతారు ప్రభుజీ. సైలెంట్ అయిపోతారు. రైట్, సో మన లోపల ఉండే చాలా చెత్త చెదారం అనేది బాగా వాయిస్ అనేది పెరుగుతుంది దానికి. రైట్, సో దాని బలగం పెరిగి అది బాగా విర్రవీగుతుంది, ఎందుకనంటే రాజు లేడు కాబట్టి. ఏదంటే సో ఒక్కసారి ఆ రాజుని తెచ్చుకొని కూర్చోబెట్టుకున్నాం అనుకోండి, దాని మిగతా అందరు సైలెంట్ అయిపోతారు. ఎవరు ఏ స్థాయిలో ఉండాలి, ఎవరు ఎక్కడ ఉండాలి, అక్కడ రాజు ఉంచుతాడు అనమాట. ఇజంట్ ఇట్? సో అందుకని ఈరోజు మనం ఏం చేద్దామంటే విల్ ట్రై టు హియర్ అబౌట్ కృష్ణ అనమాట. ఓకే, సో కృష్ణకి చాలా క్వాలిటీస్ అనేది ఉంటాయి. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే అసంఖ్య. భగవంతుని అవతారాలు ఎన్ని అని అంటే సముద్రంలో ఎన్ని అలలు వస్తాయో అన్ని అవతారాలు ఉంటాయి. సో ఎవరైనా చెప్పగలరా సముద్రంలో ఎన్ని అలలు వస్తాయి? చెప్పలేదు ప్రభుజీ. చెప్పలేము, అసంఖ్య. రైట్, అన్లిమిటెడ్. అలాగే భగవంతునికి అసంఖ్య గుణాలు ఉంటాయి. ఓకే, ఎన్నో గుణాలు ఉంటాయి, ఆయన గురించి చెప్తూ ఉండాలి అని అంటే ఇంకా అది సరిపోదు ఎప్పటికీ టైం. రైట్, సో అసంఖ్య గుణాలు, అసంఖ్య అవతారాలు ఉంటాయి. బట్ మనం మన అండర్స్టాండింగ్ కోసం కొన్ని అవతారాల గురించి, కొన్ని గుణాల గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం. అండ్ శ్రీల రూప గోస్వామి మనకి 64 క్వాలిటీస్ అనేది భక్తి రసామృత సింధులో చెప్తారు కృష్ణ గురించి. రైట్, సో మనం ఈరోజు ఏం చేద్దామంటే కొన్ని క్వాలిటీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో కృష్ణ గురించి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి అవి డిస్కస్ చేస్తూ ఆ క్వాలిటీ ఆయనకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, మనం ఎలా రిలేట్ చేసుకోవచ్చు అనేది ఆలోచిద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏంటంటే కృష్ణ ఈజ్ ఆల్ పవర్ఫుల్. కృష్ణ ఏంటి? ఆల్ పవర్ఫుల్. ఆల్ పవర్ఫుల్. ఆల్ పవర్ఫుల్ అంటే ఏంటంటే సర్వశక్తిమాన్. ఓకే, సో కృష్ణ సర్వశక్తిమాన్ అంటే అందరికంటే బలవంతుడు, అందరికీ బలం ఇచ్చేవాడు కూడా కృష్ణనే అనమాట. బలం బలవతాంచ అంటాం అనమాట. అంటే బలానికే బలం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అని అంటే కృష్ణ నుంచి వస్తుంది. సో ఆయన ఎంత
బలం అనేది ఉంది అనేది మనం వేరు వేరు పాస్ట్ టైమ్స్లో చూడొచ్చు. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని తీసుకుందాం. మీలో ఎంతమందికి కంస తెలుసు? అందరికి తెలుసు ప్రభు కంసుడు. అందరి తెలుసా? నార్మల్ ఏది? స్టోరీ వినిందని తెలియదు. మన క్లాస్లో ఉండే వాళ్ళకి తెలుసు, అందరికీ తెలీదు కంస అంటే, ఇజంట్ ఇట్? సో సరే, కంస ప్రీవియస్ లైఫ్లో ఆయన పేరేంటో తెలుసా? కంస ముందు జన్మలో ఆయన పేరేంటో తెలుసా? కంస గురించి అందరికీ తెలుసా అని అన్నారు మరి. జై ఆ, విజయలో కాదు, జయ కాలేండి. విజయ్ హిరణ్యకశిపు అమ్మో. తెలియదు ప్రభుజీ, తెలియదు ప్రభుజీ. ఓకే, క్లియర్ చేస్తాను. హిరణ్యకశిపు, హిరణ్యాక్ష, రావణాసుర, కుంభకర్ణ, శిశుపాల, దంతవక్ర, జగాయ్, మదయ్, వీళ్ళు జయ విజయ్, కంస కాదు. ఓకే, సో కంస ఇస్ కాలినేమి. ఓకే, సో సో ఆయన చాలా పవర్ఫుల్ అన్నమాట. సో ఆ కాలినేమినే ఇక్కడ కంసుడిలాగా పుడతాడనమాట. సో మనం చాలాసార్లు స్టోరీలు వింటాము. కృష్ణని చంపడానికి కంసుడు ఎవరెవరిని పంపిస్తారు? నగాసురుడు, మళ్ళా రకరకాల రాక్షసులను పంపిస్తాడు. రేణుకాసురుడు, నగాసురుడు, రైట్. తృణావత్తుడు, సో పూతన, తృణావర్తుడు, అరిష్టాసు, పూతన, తృణావర్తుడు, పూతన, దెన్ అరిష్టాసుర, ఓకే, శకటాసుర, బకాసుర, అఘాసుర, త్రిణావ్రత. ఓకే, ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే వీళ్ళందరూ కంస చెప్పినట్టు ఎందుకు వింటున్నారు? కంస రాజు వాళ్ళ కంట్రోల్ ఉంటాడు కాబట్టి రాజు కాబట్టి. వాళ్ళు మామూలు రాక్షసులా? కాదు ప్రభు, వాళ్ళందరికన్నా కంసుడు ఇంకా పెద్ద రాక్షసుడు. సో పాయింట్ ఏంటంటే వీళ్ళందరూ కంసుడు చెప్పింది వింటున్నారు అని అంటే కంసుడు వీళ్ళకంటే పవర్ఫుల్, రైట్? సో ఎప్పుడన్నా ఈ పాయింట్ ఆలోచిస్తామా మనం? ఇదండి. సో వీళ్ళందరూ చాలా పవర్ఫుల్, విశాలమైన శరీరం, చాలా బలం కలిగిన వాళ్ళు. కానీ వీళ్ళందరూ కంసుడికి భయపడతారు, ఎందుకంటే కంసుడు వీళ్ళకంటే కూడా పవర్ఫుల్, రైట్? సో అట్లాంటి కంసుడిని ఉట్టి చేతులతో చంపిండు కృష్ణ. దెర్ ఈజ్ నో వెపన్. ఓకే, ఆయన పెద్ద సింహాసనం మీద కూర్చొని ఉంటే ముష్టిక, చాణూర అనే బాగా బలమైన యోధుల్ని, కువలయ పీద అనే ఒక పెద్ద విశాలమైన ఏనుగుని చంపిన తర్వాత కృష్ణుడు కంసుడిని లాగి ఆ యుద్ధరంగంలో ఏదైతే ఉంటుందో, మలయుద్ధం గ్రౌండ్ ఏదైతే ఉంటుందో అందులోకి లాగుతాడు అండ్ గుద్ది గుద్ది చంపేస్తాడు, రైట్? సో వేరే అరిష్టాసుర, వీళ్ళు బకాసుర, వీళ్ళందరూ చాలా పవర్ఫుల్, వీళ్ళే కంసుడికి భయపడతారు. అట్లాంటి కంసుడికి జస్ట్ చేత్తోనే చంపేసాడు. అండ్ ఈ ముష్టిక, చాణుర వీళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు మామూలు యోధులు కాదనమాట. వీళ్ళకి కూడా మిస్టిక్ పవర్స్ ఉంటాయి, యోగిక్ శక్తులు ఉంటాయి. సో వీళ్ళు ఇట్లా కృష్ణ ఇట్లా కొట్టే లోపే మాయమైపోయి వెనక నుంచి వచ్చేసి పట్టేసుకొని కొట్టడానికి ట్రై చేస్తుంటారు. సో మామూలు యోధులు కాదనమాట, రైట్? సో వాళ్ళకి వేరే శక్తులు కూడా ఉంటాయి. అట్లాంటి వాళ్ళని కూడా ఉట్టి చేతులతోనే కృష్ణ బలరాం కలిసి చంపేస్తారు అండ్ కంసుడిని కూడా చంపేస్తారనమాట, రైట్? సో కృష్ణ పవర్ఫుల్లా కాదా? రైట్. సో హిరణ్యకశిపు ఎంత పవర్ఫుల్ అని అంటే ఆయన దగ్గర ఒక గొప్ప వరం కూడా ఉంది. ఏంటంటే ఎవరు ఆయనని చంపలేరు. ఓకే, బ్రహ్మ సృష్టించిన ఏ జీవి కూడా ఆయనని చంపలేదు. బ్రహ్మ నుంచి వచ్చిన ఎవరు సృష్టించిన ఏ ఆయుధం కూడా ఆయనని చంపలేదు. పగలు చంపలేరు, రాత్రి చంపలేరు, ఇంటి బయట చంపలేరు, ఇంటి లోపల చంపలేరు, ఆకాశంలో చంపలేరు, నేలపైన చంపలేరు. ఇన్ని కండిషన్స్ ఉండే వ్యక్తిని చంపేసిండు, రైట్? ఎవరు చంపేశారు? నరసింహస్వామి అవతారంలో కృష్ణుడు. నరసింహస్వామి, రైట్? ఎలా చంపారు? ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకొని వజ్రనఖ, రైట్? సో వజ్రనఖ అంటారంటే వజ్రం లాగా ఉండేది. అండ్ హిరణ్యకశిపు శరీరం కూడా వజ్రం లాగా ఉండేదట. దాన్ని ఛేదించాలంటే కష్టం. సో వజ్రాన్ని వజ్రం కోస్తుందా లేదా? కోస్తాడు ప్రభుజీ. సో అలాగే ఈ వజ్రనఖ ఏం చేశారంటే హిరణ్యకశిపుది ఓపెన్ స్టమక్ సర్జరీ చేసిండు, రైట్? సో సర్జరీ సక్సెస్ఫుల్, పేషెంట్ ఈస్ డెడ్. సో అట్లా హిరణ్యకశిపుని, కంసుడిని చంపిన కృష్ణ.
ఆయన పేరు మనం తీసుకుంటున్నాం, ఆయనకి భక్తి చేస్తున్నాం. సో మనకి భయం ఉండాలా ఉండకూడదా? ఉండాలి. ఉండాలి ప్రభుజీ. ఆయన అంటే మనకి భయం ఉండాలి, కానీ వేరే అంటే భయం ఉండాలా? ఉండకూడదు ప్రభుజీ. రైట్. సో ఆయన చాలా పవర్ఫుల్, ఆయన ఏదన్నా చేయగలరు, కాబట్టి నేను జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఆయనతో, నేను ఆయనతో అనుకూలంగా ఉండాలి అనే భయం ఉండాలి. కానీ ఆయన ఉన్నప్పుడు మనం వేరే విషయాల గురించి భయపడుతున్నాము, నాకు ఏదన్నా అవుతుందేమో, ఓకే నేను అనుకున్నది జరగకపోతే ఎట్లనో ఇట్లనో అనేసి బోలెడు భయాలు ఉంటాయి కదా మనకి. అవి ఉన్నాయి అని అంటే కృష్ణ కాన్షియస్నెస్లో కృష్ణ ఆల్ పవర్ఫుల్ అనే పాయింట్ మిస్ అయిపోయింది. సో ప్రహ్లాద్ మహారాజ్కి భయం ఉండేనా? లేదు. నరసింహస్వామి వచ్చినప్పుడు ఆయన ఉగ్ర రూపం చూసి ఆయనని శాంతించాలనేసి అందరు ట్రై చేస్తూ ఉంటారు. లక్ష్మీదేవిని అడుగుతారు, ఓకే లక్ష్మీదేవి అంటది ఇట్లాంటి ఉగ్రరూపం నేను ఎప్పుడు చూడలేదు, అసలు నా హస్బెండే అని నాకే డౌట్ వస్తుంది, నన్ను వదిలేయండి అంటది. ఇంద్రుడికి చెప్తారనమాట, నారదు మరి నువ్వన్నా వెళ్ళి చేయనంటే, అమ్మో ప్రహ్లాద్కి ఏమవుతున్నా సరే నేను ఆయన కాపాడడానికి రాలేదు, ఇప్పుడు నేను ఆయన ముందెళ్ళానంటే ఇంకా మామూలుగా ఉండదు, నేను స్వర్గానికి రాజుని కానీ నన్ను స్వర్గవాసుడిని చేయకూడదు అనేసి అంటారు. దాని తర్వాత బ్రహ్మదేవుడు కూడా ట్రై చేస్తారు, బట్ బ్రహ్మదేవుడికి అర్థమవుతుంది ఈయన ఎవరి కోసం వచ్చిండో ఆయన వల్లనే శాంతిస్తాడు. సో ఎవరి కోసం వచ్చారు? ప్రహ్లాద్. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ కోసం. సో ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ భయపడరు, రైట్. సో ఆయనకి ఏ భయము ఉండదు, అంత ఉగ్ర రూపంతో ఉన్నా సరే, ఉగ్ర నరసింహం ఉన్నా సరే ఈయనకి ఏం భయం లేదు. ఎందుకంటే సింహంని చూసి సింహం యొక్క పిల్లలు భయపడరు, రైట్. సింహంని చూసినప్పుడు జింక భయపడుతుంది, వేరే ఏదన్నా లోవర్ యానిమల్ భయపడుతుంది, కానీ ఇది మాత్రం ఎంత అరిచినా ఏం చేసినా సరే అది దగ్గరికి వెళ్తుంది ఏ భయం లేకుండా, ఇజంట్ ఇట్? సో మనము కృష్ణ యొక్క పిల్లలం, అహం బీజ ప్రధాపిత. ఓకే, సో కృష్ణ మన ఫాదర్ కాబట్టి, సో ఇఫ్ హీఈస్ లయన్ వీఆర్ ద లయన్ కప్స్. ఆయన సింహం అయితే మనం సింహం యొక్క పిల్లలం. సో మనకు యాక్చువల్గా ఆయన అంటే భయం ఉండకూడదు. ఓకే, గౌరవం అనేది ఉంటుంది, ప్రేమ అనేది ఉంటుంది, కాబట్టి ఆయన నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోతారని భయం, ఓకే దట్ ఈస్ ఫైన్, దట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ లవ్, దట్ ఈస్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఫియర్. సో అది భయం యొక్క భాగం కాదు, అది ప్రేమ యొక్క భాగం అది, రైట్. కానీ ఆయన ఉన్నంత వరకు మనం వేరే విషయాల గురించి, వేరే వాళ్ళు నన్ను ఏమంటారో, వేరే వాళ్ళు నన్ను ఏం చేస్తారో, నా జీవితం ఏమైపోతుందో అనే భయాలు ఉన్నాయని అనుకోండి, సమ్వేర్ వి ఫర్గాట్ దట్ కృష్ణ ఈజ్ ఆల్ పవర్ఫుల్, రైట్. సో కృష్ణ చైతన్యంలో నుంచి కృష్ణ ఎలా మిస్ అవుతారంటే ఇలా మిస్ అవుతారు. సో మీకు భయం ఉంది అని అంటే సమ్వేర్ కృష్ణ ఆ సీట్లో కూర్చోలేదు, ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయారు, అంతే కదా. ఇప్పుడు మనకి ఎవరైతే మనకి సెక్యూరిటీ ఇవ్వాలో ఆ వ్యక్తియే లేరు అనుకోండి, అప్పుడే కదా మనకు భయం వేసేది, అవును ప్రభుజీ. ఇజంట్ ఇట్? సో ఆ వ్యక్తి అక్కడ ఉన్నాడు అంటే మనకు భయం వేయదు. ఎవరిని చూసుకొని మనకి భయం వేయట్లేదో ఆ పర్సన్ అక్కడ లేరు అంటే భయం వేస్తుంది. ఇప్పుడు చిన్నపిల్లాడు ఎప్పుడైనా తిరణాల్లో లేదా ఏదన్నా ఎగ్జిబిషన్లో అటు ఇటు వెళ్ళాడు అనుకోండి, వాడు తండ్రి చేయి పట్టుకున్నంత వరకు వాడికి భయం ఉండదు, కానీ ఒక్కసారి చెయ్యి వదిలేస్తే భయం ఉంటుంది. భయపడితే ఆగమైపోతుంది. సో ఈరోజు మనం ఎందుకు ఆగమైపోయినాం? వదిలేసినందుకే ప్రభుజీ. సో మళ్ళా సెట్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? పట్టుకోవాలి. పట్టుకోవాలి ప్రభుజీ. పట్టుకోవాలి, ఇజంట్ ఇట్? సో కృష్ణని మనం పట్టుకున్నంత వరకు, కృష్ణని మనం సెంటర్ చేసినంత వరకు యాక్చువల్గా మనకి భయమే వేయదు, రైట్. ఏది ఏమైపోయినా సరే కృష్ణ ఇస్ దేర్, దట్స్ ఇట్. నేను భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, నేనేం చేయాలో అది చేస్తాను, ఇజంట్ ఇట్? ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ఏం చేస్తారు? ఆయన ఏం చేయాలో అది చేస్తారు. ఆయనకు 5 ఏళ్ళు కాబట్టి ఆయన పెద్దగా చేయడానికి ఏముండదు, ఓన్లీ ప్రే చేయాలి ఆయన, రైట్. సో ఆయన అది చేస్తారు, అండ్ కృష్ణ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ అదర్ థింగ్స్, ఇజంట్ ఇట్? సో ఎవ్రీవేర్ వీ హ్యావ్ టు నో, ఎవ్రీ టైమ్ వీ హ్యావ్ టు నో దట్ గాడ్ ఈజ్ దేర్ ఫర్ అస్. ఓకే, సో మనం ఆయన కోసం ఉంటే ఆయన మన కోసం ఎప్పటికీ ఉంటారు. ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆయన మన కోసం ఉన్నారు కానీ మనం ఆయన కోసం లేము. సో మనము భగవంతుడి నుంచి విముఖం అయ్యామన్నమాట, రైట్. సో భగవంతుడు ఇక్కడే ఉన్నారు, మనం విముఖమై అటు ఇటు చూస్తున్నాం కానీ భగవంతుడు ఇక్కడే ఉన్నారు. సో మనం ఇటు చూస్తే మనకు భయం వేయదు, కానీ మనం అటేటో చూసామనుకోండి భయం వేస్తుంది, రైట్. కొన్నిసార్లు మన ఫోన్ మన జేబులోనే ఉంటుంది కానీ వెతుకుతూ ఉంటాం, ఎక్కడ పోయింది, టక్కున భయం వేస్తుందా లేదా? అవును ప్రభుజీ, కరెక్టే. రైట్. బట్ ఆ ఫోన్ కనబడగానే భయం పోతుందా లేదా?
పోతాడు ప్రభుజీ. పోతుంది. Yes. సో యాక్చువల్గా మనకి భయం వేస్తుంది అని అంటే మనం భగవంతుడిని చూడట్లేదు, లేదా భగవంతుడు ఎక్కడో మిస్ అయిపోయారు, ఎక్కడున్నారో అక్కడ చూడట్లేదు, ఇంకెక్కడో చూస్తున్నాం అనమాట. ఇజంట్ ఇట్? సో వీ షుడ్ రిమెంబర్ దట్ కృష్ణ ఇస్ ఆల్ పవర్ఫుల్. ఓకే, సో సెకండ్ పాయింట్. సో ఈ ఆల్ పవర్ఫుల్ అని తెలుసుకుంటే మనది ఏం పోతుంది? ఫియర్ అనేది పోతుంది. ఓకే, అండ్ సెకండ్ ఏంటంటే కృష్ణ ఈజ్ ఆల్ నోయింగ్. కృష్ణకి అన్నీ తెలుసు. ఓకే, సో ఎంత తెలుసు అని అంటే చెప్తారు చైతన్య చరణ్ ప్రభు, కృష్ణ నోస్ ద ఫీలింగ్స్ ఆఫ్ అవర్ ఫీలింగ్స్. అంటే కృష్ణ మన ఫీలింగ్సే కాదు, మన ఫీలింగ్స్ వెనకాల ఉండే ఫీలింగ్స్ కూడా అర్థం చేసుకుంటారట. అంటే మనము ఏది ఎందుకు చేస్తున్నామో దాని వెనకాల ఒక కారణం ఉంటుంది కదా, సో దాని వెనకాల కూడా ఒక కారణం ఉంటుంది. సో అట్లా వెనకాల ఎన్ని కారణాలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా కృష్ణకు తెలుసు అన్నమాట. రైట్, సో హీఈస్ ఆల్ నోయింగ్. సో కృష్ణకి అన్ని తెలుసు అనే దాని గురించి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అనేది చూద్దాం. సో ఎప్పుడైతే భీష్ముడికి దుర్యోధనుడు అంటాడనమాట ఏంటంటే, మీరు సరిగ్గా యుద్ధం చేయట్లేదు. ఓకే, సో పాండవుల కోసం సాఫ్ట్ కార్నర్ పెట్టుకొని మీరు వాళ్ళని ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా యుద్ధం చేయట్లేదు మీరు. అట్లా ఒకవేళ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా యుద్ధం చేస్తుంటే ఈ పాటికి పాండవులు ఉండనే ఉండరు. ఇజంట్ ఇట్? సో మీరు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా యుద్ధం చేయాలి, మీరు న్యాయం చేయట్లేదు మీ శక్తికి, మీరు ఇచ్చిన మాటకి అని అంటే ఇంకా భీష్ముడికి కోపం వచ్చేసి అంటాడు, సరే నా దగ్గర 5 అస్త్రాలు ఉన్నాయి, రేపు పొద్దున ఫస్ట్ అవర్లోనే వాళ్ళ మీద అందరి మీద ఒక్కొక్కరి మీద ఒక్కొక్క అస్త్రం వేసేసి చంపేస్తాను అని అంటారు. సో దుర్యోధన ఏమంటాడంటే, నాకు కొంచెం డౌట్ ఉంది, మళ్ళీ రేపు పొద్దున్న వెళ్ళేసి మీరు అస్త్రాలు నేను మర్చిపోయినా ఈరోజు తీసుకురాలే, లేకపోతే ఈరోజు వాడను అది ఇది అనేసి ఏదైనా మళ్ళీ ఎక్స్క్యూజ్ ఇస్తారేమో, అవి నా దగ్గరికి ఇవ్వండి, రేపు పొద్దున్న నేను ఇస్తాను మీకు తెచ్చి అని అంటారు. ఓకే, సో దుర్యోధన భీష్ముడు మాట్లాడుకున్నారు, భీష్ముడు ఇచ్చేశారు, దుర్యోధన పెట్టుకున్నారు. ఓకే, నా ఇమీడియట్గా ఏమవుతుంది అని అంటే అర్జున దుర్యోధన దగ్గర వస్తాడు. వచ్చేసి ఏమంటాడంటే, ద్వైతవనంలో నిన్ను గంధర్వుల నుంచి నేను కాపాడినప్పుడు నువ్వు నాకు ఒక మాట ఇచ్చావు, ఏంటంటే భవిష్యత్తులో నీకు ఎప్పుడన్నా ఏదైనా కావాలంటే నన్ను అడుగు, నా మాట నిలబెట్టుకుంటాను, నువ్వు కావాల్సింది నీకు ఇచ్చేసి అనేసి. సో ఈరోజు నేను అది అడుగుతున్నాను, నాకు ఆ 5 అస్త్రాలు ఇవ్వు, భీష్ముడిచ్చింది అంటారు. ఇప్పుడేగా నేను భీష్మ మాట్లాడుకున్నాము, రైట్? ఇక్కడ సీసీటీవీ కెమెరా కూడా లేదు, ఏ చిప్ లేదు, రికార్డర్ లేదు, ఎవరేం చూడట్లేదు, ఎవరు దాక్కొని కూడా వినట్లేదు, అన్ని సెక్యూర్ చేసుకునే సింగిల్గా నేను భీష్మతో మాట్లాడినా ఈయనకెట్లా తెలిసింది, రైట్? అండ్ అదే టైంలో ద్రౌపదిని భీష్ముడి దగ్గరికి పంపిస్తారు కృష్ణ, పంపించి ఆశీర్వాదం తీసుకుంటారు. ఆయన ఏమంటారు, స్మంగళి భవ అనేసి అంటారు, రైట్? సో అట్ ఎ టైం ఇటు ఏం చేశారు, భీష్మని దుర్యోధనుని లాక్ చేశారు, రైట్? సో భీష్మకి దుర్యోధనుడికి మాత్రమే తెలిసిన విషయం అర్జునకి ద్రౌపదికి ఎట్లా తెలిసింది, ఎవరు చెప్పారు? కృష్ణ కృష్ణ చెప్పారు. రైట్, బికాస్ కృష్ణ ఎక్కడ ఉంటారు, సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో. సో లోపల ఒక సీసీటీవీ కెమెరా ఎప్పుడూ ఆన్ ఉంటుంది విత్ డాల్బీ డిజిటల్ హెచ్డి స్క్రీన్, మొత్తం ఫుల్ రికార్డింగ్ అవుతుంది. ఆ రికార్డింగ్ ఎవరికి కృష్ణ ఇవ్వాలనుకుంటే ఆయనకి ఇచ్చేస్తారు, ఇజంట్ ఇట్? సో అర్జునాని సేవ్ చేయడము, పాండవుల్ని సేవ్ చేయడం అనే పని కాబట్టి ఆ రికార్డింగ్ ఎవరికి షేర్ చేశారు, వాట్సాప్లో పంపించారు అర్జునకి, ఏంటంటే నువ్వు వెళ్ళేసి ఇచ్చేయి, చూడు ఇది ఇది మాట్లాడుకున్నారు అనేసి. యాక్చువల్గా అర్జునకు గుర్తు కూడా ఉండదు, ద్వైతవనంలో ఈయన వరం ఇచ్చాడు అది నేను అడగచ్చు అనేసి కృష్ణనే గుర్తు చేస్తారనమాట. ఎట్లాగైతే కైకేయికి గుర్తుండదు, ఆమెకు 2 వరాలు దశరథ్ మహారాజ్ ఇవ్వారనేసి, కానీ మంత్ర వచ్చేసి గుర్తు చేస్తుంది కదా, ఇజంట్ ఇట్? సో గుర్తుండడం అంటే దే డోంట్ ఫీల్ దట్ ఇంపార్టెంట్, ఓకే అన్నారులే తర్వాత చూసుకుందాంలే అన్నట్టు ఉంటుంది, బట్ దే కెన్ యూజ్ ఇట్ నవ్ అనేసి తెలియదు అనమాట. సో కృష్ణకి తెలుసు. ఇప్పుడు ఆయన యుద్ధంలో ఆ అస్త్రాలు వదిలినప్పుడు వీళ్ళని కాపాడే ప్లానింగ్లో ఉండొచ్చు కృష్ణ, కానీ భీష్ముడు ఒక్కసారి నేను ఈ అస్త్రాలతో చంపుతానని అన్నప్పుడు భీష్ముడు కూడా రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలా లేదా? అవును ప్రభు, ఇవ్వాలి. రైట్, సో నేను భీష్ముడిని కూడా సాటిస్ఫై చేయాలి, దుర్యోధనాన్ని కూడా సాటిస్ఫై చేయాలి, అర్జునుడిని కూడా కాపాడాలి, పాండవుల్ని కూడా కాపాడాలి. సో కృష్ణకి ఎంత తెలుసు అని అంటే అందరినీ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఆయన వచ్చేస్తారు, రైట్? సో యాక్చువల్గా హిరణ్యకశ్యపుని చంపాలంటే కూడా ఆ బ్రహ్మ వరం ఇచ్చిండా, నేను వరాలు ఇచ్చే పవర్ ఉంటేనే ఆయన నీకు ఇస్తాడు, ఆయన చెప్పింది నేను ఫాలో అవ్వాలి, అవన్నీ లేదు, నేను చంపుతా నువ్వు చావాల్సిందే అని అనలేదు. ఎగ్జాక్ట్గా బ్రహ్మ ఇచ్చిన వరంలో ఉండే లూప్ హోల్స్ని మాత్రమే యూజ్ చేసి చంపుతారు. సో హీఈస్ ఆల్వేస్ రెస్పెక్టింగ్ హిస్ డివోటీస్, రైట్?
అండ్ ఎవరైతే వరం ఇచ్చారో, ఎవరైతే మాట ఇచ్చారో ఆ మాట పోకుండా చూసుకుంటారనమాట. సో ఈజ్ ఆల్ నోయింగ్. అలాగే ఇదే కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో కర్ణుడి దగ్గర వాసవి శక్తి అస్త్రం అని ఒకటి ఉంటుంది. కర్ణుడి దగ్గర కవచకుండాలాలు ఇంద్రుడు తీసేసుకున్నప్పుడు ఆయన కర్ణుడు అడుగుతాడనమాట, ఈ వాసవి శక్తి అస్త్రం నాకు ఇవ్వండి, నేను అర్జునాన్ని చంపడం కోసం వాడతాను అనేసి. సో ఇంద్రుడు చెప్తారు, ఇది నువ్వు ఒక్కసారి యూజ్ చేయొచ్చు, అండ్ నువ్వు ఎవరి మీద యూజ్ చేస్తే వాళ్ళు చనిపోవడం ఖాయము, కానీ ఒకటేసారి యూజ్ చేయొచ్చు, ఒక్కసారి నువ్వు యూజ్ చేసిన తర్వాత ఆ అస్త్రం నా దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది, మళ్ళీ నువ్వు రిపీట్గా వాడలేవు అనేసి. రైట్. సో ఈ విషయం కృష్ణకి తెలిసిపోతుంది. ఎట్లా తెలిసిపోతుంది? సర్వంత్రియ అందరు హృదయాలు ఉంటాడు కదా ప్రభుజీ అట్లా అనేసి. ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్. సో హీఈస్ ఆల్ నోయింగ్. ఓకే. సో ఇంద్ర ఇచ్చారు అండ్ కర్ణ ప్లాన్ వేసుకుంటాడు. కానీ 14వ రోజు ఆ అస్త్రాన్ని ఘటోద్గచుడి మీద వాడతాడు, అర్జునుడి మీద వాడాడు. ఎందుకు అనంటే ఆ 14th డే ఏమవుతుంది అనంటే యుద్ధం చాలా ఘోరంగా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఘటోద్గచుడు చాలా విజృంభించేసి చాలా మందిని చంపుతూ ఉంటారు. ఆయన మీద ఏ అస్త్రం పనిచేయదు. అప్పుడు దుర్యోధనుడు అంటాడు, నీ దగ్గర వాసవి శక్తి అస్త్రం ఉంది కదా, ఈయన పైన వాడంటాడు. సో కర్ణుడు అంటాడు, నేను అది వాడా, నేను ఎందుకు ఎవరి కోసం పెట్టుకున్నది? అర్జునుడు అర్జున కోసం అర్జున్ కోసం పెట్టుకున్నా. సో ఆయన కోసమే వాడుతా అంటారు. దుర్యోధన అంటాడు, మనం బతికితే రేపు అర్జున సంగతి చూద్దాం, యాజ్ ఆఫ్ నౌ మనం బతకాలి అంటే ఈయన పోవాలి, సో ఈయన మీద వాడంటారు. సో ఈయన ఆ అస్త్రాన్ని తీసి వాడుతున్నప్పుడు ఒక్కసారి దుర్యోధన వైపు చూస్తాడనమాట. చూసి అంటాడనమాట, ఒక్కసారి అస్త్రాన్ని వదిలేనాను అనుకో, ఇంకా నువ్వు చక్రవర్తి సామ్రాట్ అవుతావు, ప్రపంచానికి రాజు అవుతావు, గెలుస్తావు అనే ఆశలన్నీ మర్చిపో అంటారు. ఎందుకనంటే ఈ అస్త్రము అర్జునుడిని చంపడానికి ఉంది. అర్జున ఉన్నంత వరకు పాండవులని ఓడించలేము. ఎందుకనంటే అర్జున ఉన్నంత వరకు కృష్ణ ఉంటారు, కృష్ణ ఉన్నంత వరకు ఏది ఎవరికి కానివ్వరు. రైట్. సో అల్టిమేట్లీ అర్జునాన్ని చంపడానికి యూజ్ చేసేది ఇప్పుడు నువ్వు ఘటోద్గచుడికి యూజ్ చేస్తామని అంటున్నావు. సో ఒక్కసారి ఆలోచించుకో అన్నట్టుగా ఒక సైగ చేస్తారు. కానీ దుర్యోధనుడు, ఐఎమ్ ఆల్రెడీ క్లియర్, నువ్వు వదిలేసి అంటారు. రైట్. సో అయిపోయింది, ఆ అస్త్రం అనేసి వదిలేస్తారు. సో వదిలేసిన తర్వాత ఘటోద్గచుడు చనిపోయిన తర్వాత అందరు బాధపడుతుంటారు పాండవుల సైడ్, బట్ కృష్ణ మాత్రం హ్యాపీగా ఉంటారు అనమాట. ఇప్పటి నుంచి అర్జునకి ఏ ప్రాబ్లం లేదు, ఎందుకంటే అర్జునాన్ని చంపే ఒకే ఒక అస్త్రం ఏదైతే ఉందో కర్ణుడి దగ్గర ఉండింది అది ఆయన వాడేసిండు. సో హీఈస్ సేఫ్. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. అండ్ వ్యాసదేవి కూడా వచ్చి చెప్తారు, ఘటోద్గచుడు ఈరోజు పోవాల్సిన టైమే, సో ఆయన పని అనేది అయిపోయింది, సో మనం దుఃఖించాల్సిన అవసరం లేదు అనేసి చెప్తారు. సో ఈ కన్వర్జేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు సాత్యకి, కృష్ణ యొక్క ఫ్రెండ్ అండ్ ఏమంటారు ఆయన సారథి అనమాట. యాక్చువల్లీ దారుక అండ్ సత్యకి ఇద్దరు కొన్నిసార్లు ఆయన కృష్ణ రథం అనేది నడిపిస్తుంటారు. ఆయన కూడా చాలా పవర్ఫుల్ సాత్యకి. సో ఆయన అడుగుతారు, కృష్ణ ఈ కర్ణ ఇన్ని రోజులు ఇది ఎందుకు వాడలేదు? ఘటోద్గచ అయితే ఇప్పుడు వచ్చిండు, ఇంత విజృంభించండు కాబట్టి వాడారు. ఇంతకుముందు ఆయన దగ్గర ఛాన్స్ ఉండే కదా అర్జునుడి పైన ఇది వాడేసి చంపేసేది, ఇన్ని రోజులు ఎందుకు వాడలేదు అని అంటే కృష్ణ చెప్తారనమాట, ఆల్ 14 days, జనరల్గా కర్ణుడు యాక్చువల్గా 10th డే తర్వాత భీష్మ పడిపోయిన తర్వాతనే వస్తారు. సో ఆయన వచ్చిన 4 రోజుల వరకు కూడా అర్జునకి కర్ణుడు ఏ డిస్టెన్స్లో ఉంటే, ఎంత దూరంలో ఉంటే ఒకరిపైన ఒకరు బాణాలు వేసుకోవచ్చు, యుద్ధం చేసుకోవచ్చు, ఆ డిస్టెన్స్కి నేను ఎప్పుడు అర్జునాన్ని తీసుకెళ్ళలేదు. అర్జున కర్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళి యుద్ధం చేస్తా అన్న ప్రతిసారి నేను ఆయనని డైవర్ట్ చేసిన. ఇప్పుడు ఇది టైం కాదు, నువ్వు ఇటు వెళ్ళాలి, వాళ్ళతో పోరాడాలి, వీళ్ళతో పోరాడాలి, ఇప్పుడు కర్ణుడితో పోరాడే టైం కాదు అనేది అనేసి ఐ హ్యావ్ డైవర్టెడ్ హిమ్. ఓకే. సో అయినా సరే నువ్వు డైవర్ట్ చేసినా సరే, కర్ణుడు వెంబడపడైనా సరే ఆ అస్త్రాన్ని ఈయన పైన వాడాలి కదా అని అంటే పొద్దున్నుంచి సాయంత్రం వరకు, ఓకే, యుద్ధం అయిపోయిన తర్వాత సాయంత్రం కౌరవుల టెంట్లో మొట్టమొదటి విషయము, చిట్ట చివరి విషయం కర్ణుడితో మిగతా దుర్యోధన వీళ్ళంతా మాట్లాడేది ఏంటంటే, నీ దగ్గర అస్త్రం ఉంది కదా, అది వాడి అర్జునుడిని చంపేసే. సో రోజు రాత్రి డిస్కషన్ అయితే అవుతుంది, కానీ యుద్ధంలో దిగిన తర్వాత పొద్దున్నుంచి సాయంత్రం దాకా ఆయనకు ఆ విషయం గుర్తు రాకుండా నేను ఆయనకి మర్చిపోయేలాగా చేస్తాను. సో తన యోగిక్ శక్తుల ద్వారా మత్తః స్మృతిర్ జ్ఞానం అపోహనం చ, నా వల్లనే గుర్తించే శక్తి వస్తుంది, జ్ఞానం వస్తుంది, మర్చిపోయే శక్తి వస్తుంది. సో కర్ణుడికి ఏమి ఇచ్చారంటే తన దగ్గర అస్త్రం ఉందని మర్చిపోయే శక్తిని ఇచ్చారనమాట. సో అందుకనే ఆయన ఎప్పుడు కూడా గుర్తుండదు. రోజు రాత్రి డిస్కషన్ చేసుకున్నాం, నా దగ్గర ఈ అస్త్రం ఉంది, అర్జునుడు మేము ఉపయోగించాలి, ఓకే వెరీ గుడ్, రేపు వీలైనప్పుడు
ఫస్ట్ అదే పని చేయనేసి అందరు డిస్కషన్ చేసుకుంటున్నారు. కానీ పొద్దు నుంచి సాయంత్రం దాకా ఎట్లా గుర్తుండదు అసలు. ఆయన ధ్యేయమే అర్జునుడిని చంపడము, రైట్? సో ఆ ధ్యేయం గుర్తుంది కానీ ఆ అస్త్రం అనేది గుర్తులేదు. సో కృష్ణ ఈజ్ సో ఇంటెలిజెంట్. ఆయనకి ఎన్ని విషయాలు తెలుసు అని అంటే, కర్ణుడికి ఇప్పుడు ఆ అస్త్రం వాడిన తర్వాత అర్జునుడిని కాపాడడం అనేది ఇంద్రుడిని ఇన్సల్ట్ చేసినట్టు. ఓకే, సో నేనేం చేయాలి? ఈయన అస్త్రమే వాడకుండా చేయాలి, ఇజంట్ ఇట్? సో ఏం చేయాలి? దానికి మర్చిపోయేలాగా చేయాలన్నమాట, ఇజంట్ ఇట్? సో కృష్ణ ఈజ్ ఆల్ నోయింగ్. ఓకే, ఆయనకి అన్నీ తెలుసు. ఓకే, మనం అనుకుంటాం అరే కర్ణుడి దగ్గర ఈ అస్త్రం వచ్చేసింది, మరి అర్జునుడిని ఎలా కాపాడతారు అనేసి మనం అనుకుంటాం. కానీ కృష్ణ దగ్గర బోలెడు ప్లాన్స్ ఉంటాయి, రైట్? ఇంద్రాన్ని హర్ట్ చేయకుండా, ఇటు కర్ణుడిని కూడా హర్ట్ చేయకుండా, అటు అర్జునుడిని కూడా కాపాడేసి మొత్తానికి ఆ అస్త్రము వేరే వాళ్ళకి వెళ్ళిపోయేలాగా ఎవరిని ఎప్పుడు ఎంటర్ చేయాలి. ఈవెన్ ఘటోద్గచుడిని కూడా పిలువు అనేసి అర్జునుడికి చెప్తారు కృష్ణ. అండ్ ఘటోద్గచుడు ఏంటంటే పిలవగానే వచ్చేస్తారనమాట. ఆయన చెప్తారు మీరు ఎప్పుడు నా గురించి ఆలోచించినా నేను అక్కడికి వచ్చేస్తాను, ప్రత్యక్షం అవుతాను అనేసి. సో ఆ టైంలో ఘటోద్గచుడిని పిలవాలి అనే ఆలోచన కూడా కృష్ణ ఇస్తారు. ఎందుకంటే ఆయన వస్తేనే, ఆయన ఇలా చేస్తేనే అస్త్రం ఈయన పైన వాడాలి అనేసి దుర్యోధన చెప్తాడు అనేసి. సో మనిషి యొక్క స్వభావంని బట్టి ఆయన ఏం మాట్లాడతాడు, ఏం చేస్తాడు అనేది గెస్ చేయొచ్చు. సో భగవంతుడు అందరి హృదయాల్లో ఉంటారు కాబట్టి అందరి స్వభావం ఆయనకు తెలుసు. కాబట్టి ఏం జరిగితే ఎదుటివాడు ఏం యాక్షన్ తీసుకుంటాడనే క్యాల్కులేషన్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది కృష్ణది, రైట్? సో ఈ పాయింట్ వల్ల, ఆల్ నోయింగ్ వల్ల మన నుంచి, మన జీవితంలో నుంచి ఏం పోతుంది అని అంటే కంప్లైనింగ్ యాటిట్యూడ్, కన్ఫ్యూజన్ పోతుంది. ఏం పోతుంది? కంప్లైనింగ్ యాటిట్యూడ్, కన్ఫ్యూజన్. సో మనకి కంప్లైంట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. కృష్ణకి వింటున్నాడా, కృష్ణకి తెలీదా, కృష్ణ ఎందుకు ఇట్లా చేస్తున్నాడు, రైట్? ఇదేంటి? కంప్లైనింగ్ యాటిట్యూడ్ అన్నమాట. కృష్ణకి అన్నీ తెలుసు, ఇన్ని చిన్న చిన్న డీటెయిల్స్ తెలుసు, ఎవరితో ఎట్లా డీల్ చేయాలి అనేది తెలుసు. కాబట్టి మనకి ఏం చేయాలో ఏం చేయకూడదు, ప్రపంచాన్ని ఎలా నడిపించాలో ఎలా నడిపించకూడదు ఆయనకు తెలియదా? ఎస్ ఆర్ నో? తెలుసు. రైట్? సో ఆయనకి అన్నీ తెలుసు. అండ్ అన్నీ తెలుసు అని అంటే అన్ని ప్రశ్నలకి సమాధానాలు ఆయన దగ్గర ఉన్నాయి. అన్ని కన్ఫ్యూజన్లో కూడా మనకి క్లారిటీ ఇచ్చే కెపాసిటీ ఆయనకు ఉంది. సో అందుకనే మనం కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నాము, కంప్లైనింగ్ మోడ్లో ఉన్నాము అని అంటే వీ హ్యావ్ ఫర్గాట్ దట్ కృష్ణ ఈజ్ ఆల్ నోయింగ్. ఓకే, సో మనం కన్ఫ్యూజన్లో ఉంటే ఏం చేయాలి? అర్జున లాగా కృష్ణ వైపు మళ్ళాలి, రైట్? కృష్ణ చూసుకుంటారు, కృష్ణ సంహవ్ ఈయన ఆన్సర్ ఇస్తారులే అనేసి మనం ఫెయిత్ అనేది, విశ్వాసం అనేది పెట్టుకోవాలి. మరియు కృష్ణకి తెలుసు నా లైఫ్లో నుంచి ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఎప్పుడు తీసేయాలి, ఎవరిని ఎప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి, ఎవరిని ఎప్పుడు ఎగ్జిట్ చేయాలి, నన్ను ఎక్కడ పెట్టాలి, ఏం పెట్టాలి అనేది తెలుసు, రైట్? సో కృష్ణ ఈజ్ సో ఇంటెలిజెంట్ that even he can orchestrate his plan in between through our mistakes also. అంటే కృష్ణకి ఎంత తెలివింది, ఎన్ని విషయాలు తెలుసు అంటే మనం చేసిన తప్పుల నుంచి కూడా ఆయన ప్లాన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేలాగా ఆయన మొత్తం రచన అనేది చేయగలరన్నమాట, రైట్? సో మనం ఏదో తప్పు చేసాము, ఇంకా ఇంత తప్పు చేసిన తర్వాత, ఇంత ఈ ప్రాబ్లమ్స్లో కూరుకుపోయిన తర్వాత ఇంకా భగవంతుడు కూడా నన్ను కాపాడలేడు, లేదా కొందరు మనకు చెప్తారు ఇంత జరిగిన తర్వాత ఇంకా భగవంతుడు కూడా ఏం చేయలేడు అనేసి అంటూ ఉంటారు, ఇజంట్ ఇట్? సో భగవంతుడు ఏమీ చేయలేని సిచ్యువేషన్ ఎప్పటికీ రాదు, అది మనకు అనిపిస్తుంది. సో మనం మిస్టేక్స్ చేసినా సరే ఎక్కువ గిల్టీ ఫీలింగ్లో ఉండకూడదు. ఓకే, తెలియక మిస్టేక్ చేశాను, బట్ స్టిల్ ఈ మిస్టేక్ నుంచి కూడా నన్ను కృష్ణ బయటికి తీసుకురాగలరు. సో ఐ విల్ ట్రై, నేను మిస్టేక్స్ చేయకుండా ట్రై చేస్తాను. బట్ 4 లోపాలు ఉన్నాయి కదా, ఇంపర్ఫెక్ట్ సెన్సెస్, అపూర్ణ ఇంద్రియాల వల్ల మిస్టేక్స్ అవుతాయి. సో చేయకుండా మనం ప్రయత్నించాలి, కానీ ఒకసారి జరిగింది అని అంటే ఇంకా కృష్ణ పైన భారం వేయాలి. ఒకవేళ మనం చేయడానికి ఏం లేకపోతే కృష్ణ చేస్తారులే అనేసి, isn't it? సో కృష్ణ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ ఈవెన్ త్రూ అవర్ మిస్టేక్స్, రైట్? సో అంత ఆయనకి తెలుసు అన్నమాట. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే కృష్ణ ఈజ్ ఆల్ ప్రజెంట్ ఆర్ ఓమ్నీ ప్రజెంట్ అని అంటారు, అంటే సర్వవ్యాపి. ఏంటి చెప్పండి? సర్వవ్యాపి. సర్వవ్యాపి. కృష్ణ అన్ని చోట్ల ఉంటారు.
అండాంతరస్థపరమాణుచయాంతరస్థం గోవిందమాదిపురుషం తమహం భజామి. సో అండాంతర అంటే బ్రహ్మాండంలో గర్భోదక్షయ విష్ణులాగా ఉంటారు, రైట్. అణు అణువులో అండాంతరస్థ పరమాణుచయాంతరస్థం క్షీరోదక్షయ విష్ణులాగా మన హృదయంలో అణు అణువులో ఉంటారు. ప్రోటాన్లు న్యూట్రాన్లు అనేసి ఒక అణు పరమాణువులో ఉన్నప్పుడు దాని మూమెంట్ జరగాలంటే కూడా అక్కడ పరమాత్మ ఉండాలి. సో పరమాత్మ లేని చోటు అంటే కృష్ణ లేని చోటు ఎక్కడ లేనే లేదు. సో అందుకనే ఎక్కడి నుంచైనా వచ్చేస్తారు ఆయన. హిరణ్యకశ్యపు ఏమడుగుతాడు, నీ భగవంతుడు ఇందులో ఉన్నాడా? ఓకే, లేరండి, ద్వారకాలో ఉన్నారు, మథురలో ఉన్నారు, గోలోకంలో ఉన్నారు, వైకుంఠంలో ఉన్నారు, అక్కడి నుంచి ఇటు రావాలి అనేది ఏం లేదు. ఎక్కడి నుంచైనా మేనిఫెస్ట్ అయిపోతారు. ఇందుగలడు అందుగలడు అని సందేహము లేదు, ఎందెందు వెతికినా అందందుగలడు, రైట్. సో ఆయన ఏం చేస్తారు, ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ చూస్తే ఆల్రెడీ అక్కడ నరసింహస్వామి రెడీ అవుతుంటారు, వార్మప్ చేస్తుంటారు, ఇట్లా ఇట్లా చేసుకొని, నువ్వు చెప్పు నేను బయటికి వస్తా వాడు కొట్టగానే, రైట్. సో నేనున్నాను, నువ్వు కంగారు పడకు, నేనున్నాను అని ఆయనకు చెప్పు అనేసి సిగ్నల్ ఇస్తారనమాట. సో ప్రహ్లాద్ మహారాజ్కి యాక్చువల్గా నరసింహస్వామి కనిపిస్తారు, ఆచార్యస్ చెప్తారనమాట. కొట్టిన తర్వాత బయటికి వచ్చి అందరికీ కనిపించారు, కానీ ఆ స్తంభం పగలగొట్ట ముందే ప్రహ్లాద్ మహారాజ్కి నరసింహస్వామి కనిపించారని అంటారు, రైట్. సో హీఈస్ దేర్ ఎవ్రీవేర్. ద్రౌపదికి వస్త్రాపరణం జరుగుతుంది, ఆ టైంలో కృష్ణ అక్కడ లేరు. బట్ హే కృష్ణ, హే గోవింద్ అనగానే చీర సప్లై స్టార్ట్ అయిపోతుంది, రైట్. ఓ నేను అక్కడ ఉన్నాను, ఇప్పుడు పిలిస్తే ఎట్లా, ఇప్పుడు నేను ద్వారకా నుంచి ఇక్కడ దాకా రావాలి అనే టైం పడుతుంది, ఈసారి నువ్వు మేనేజ్ చేసుకో తర్వాత చూస్తా అనేది ఏం లేదు. గజేంద్రుడికి మొసలి కాలు పట్టుకున్నప్పుడు ఆయన ప్రేయర్స్ చేశారు, ఫ్లవర్ ఆఫర్ చేశారు, ఇమీడియట్గా గరుడని వేసుకొని వచ్చేసారా లేదా? వచ్చేసింది ప్రభుజీ. రైట్. సో ఎక్కడ ఉన్నా సరే కృష్ణ వచ్చేస్తారు. ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే ఎక్కడో ఒకే దగ్గర ఉంటారనేది ఏం లేదు, ఎక్కడ ఉండాలో ఆయన అక్కడే ఎప్పుడైనా ఉండొచ్చు, ఎందుకంటే ఆయన సర్వవ్యాపి అన్నమాట, రైట్. సో మనకి ఈవెన్ కేవలాష్టకంలో కూడా అంటారు, హరే సదా వసే తత్ర యత్ర భాగవతా జనాః గాయంతి భక్తి భావేన హరే నామేవ కేవలం హరే నామేవ కేవలం. హరి సదా వసే తత్ర యత్ర భాగవత జన. హరి ఎప్పుడు అక్కడ ఉంటారు, ఎక్కడండి? భాగవత జనులు. గాయంతి భక్తి భావేన. సో ఆయన గురించి, భగవంతుడి గురించి భక్తులు కీర్తన చేసే ప్రతి చోట ఆయన ఉంటారు. సో కీర్తన అంటే నాట్ ఓన్లీ మనం హరికృష్ణ మహామంత్రం కీర్తన చేయడము అనే కాదు, భగవంతుడి గురించి మాట్లాడడము, భగవంతుడిని మనం ప్రే చేయడం, భగవంతుడిని మనం రావాలని కోరుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా అన్నీ గాయంతి భక్తి భావేన కిందికే వచ్చేస్తాయి అన్నమాట, రైట్. సో హరి అక్కడికి వచ్చేస్తారు ప్రజెంట్. ఇట్లా మనం చాలాసార్లు కొందరు పెద్దోళ్ళు ఉంటారనమాట, ఎనీ టైం నీకేం హెల్ప్ కావాలంటే ఒక్కో కాల్ చేయని అంటారు. మనం కాల్ చేస్తాం కానీ వాళ్ళు కాల్ ఎత్తారు, రైట్. సో కృష్ణ అట్లా కాదనమాట, ఎంగేజ్ ఉండదు ఆయన ఫోను, ఓకే. ఆయన ఎప్పుడు మీరు ఫస్ట్ రింగ్ అయ్యేలోపే ఎత్తేస్తాడు ఆయన, ఇజంట్ ఇట్? సో ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం రాంగ్ డయల్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్. అందుకనే ఆయనకు ఫోన్ వెళ్ళదు. మనం హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ్ 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 హరే హరే. నాలుకతో పాటు మనస్సు కూడా కృష్ణ పైన ఉంటే కరెక్ట్ నంబర్ కొట్టినట్టు. కానీ మనసు ఎటో ఉంది, నాలుకెటో పెట్టింది అనుకోండి, దెన్ వీఆర్ డూయింగ్ ద రాంగ్ డయల్ అనమాట. సో అందుకనే కృష్ణ ఈజ్ నాట్ దేర్ ఫర్ ఆల్ టైమ్. మనకి రెస్క్యూకి మనకి కావాల్సినప్పుడు కృష్ణ అవైలబుల్గా ఎందుకు లేరు అని అంటే సరిగ్గా పిలవట్లేదు మనం, రైట్. సో సరిగ్గా పిలిచామనుకోండి ఖచ్చితంగా ఉంటారు. ఈవెన్ యాక్చువల్గా మనం కొన్నిసార్లు సరిగ్గా పిలవకపోయినా అక్కడే ఉంటారు, ఎందుకంటే నామికి భగవంతుడి నామానికి భగవంతుడికి తేడా లేదు, భేదం లేదు. కాబట్టి నామం పలకగానే ఆయన వస్తారు, కానీ ఆయన అనుభూతి మనకి జరగదన్నమాట, రైట్. కొన్నిసార్లు మనము టీవీ చూస్తూ ఉంటాము, చూస్తున్నప్పుడు ఏదో క్రికెట్ మ్యాచ్ ఏదో సినిమా చూస్తూ బాగా బిజీ ఉన్నప్పుడు వంటింట్లోకి వెళ్ళి అమ్మ పిలుస్తూ ఉంటుంది, వడ్డించినా తింటావా అనేసి. మనం జవాబిస్తామా? ఇయర్ ప్రభుజీ, ఇయర్.
దగ్గరకు వచ్చి 4 కొడితే గానీ మనకు అర్థం కాదనమాట. అరే ఎన్నిసార్లు అరిచాను, టీవీలో మునిగిపోవడమేనా? సో మనం మన ప్రాబ్లమ్స్లా, మన బాధల్లా, మన అవమానాల్లో, మన కోరికల్లో ఎంత మునిగిపోయి ఉన్నామంటే కృష్ణ వచ్చేసి అడుగుతూ ఉంటారు, పిలిచావు కదా ఏంటి విషయం, పిలిచావు కదా ఏంటి విషయం అనేసి. మనకి వినపడనే వినపడదు. రైట్. సో కృష్ణ అని అంటూ ఉంటాం కానీ ఆయన వచ్చి ఉన్నా సరే వీఆర్ సో మచ్ అబ్జార్బ్డ్. మన కాన్షియస్నెస్ అంత, చేతనంత ఎక్కడ లాక్ అయిపోయి ఉంటుందన్నమాట. వచ్చినా సరే కనబడరు అనమాట. కొన్నిసార్లు ఏదో ఆలోచనల్లో, ఏదో బాధలు ఉన్నప్పుడు ఎంత టేస్టీ ఐటెం తిన్నా మనకి టేస్ట్ తగలు చూడదండి. రైట్. ఎందుకు? నాలుక ఆడే ఉంది, నాలుకకి టేస్ట్ పోయిందా? టేస్ట్ పోలేదు. కానీ నాలుకకి ఏ చైతన్యం అనేది వెళ్ళాలో ఆ టేస్ట్ని అనుభవించడానికి ఆ చైతన్యం అటు వెళ్ళట్లేదు, ఇంకెక్కడో వెళ్ళిపోయింది. కాబట్టే మనం బాధలో ఉన్నప్పుడు, డిప్రెషన్, స్ట్రెస్లో ఉన్నప్పుడు టేస్టీ ఫుడ్ కూడా టేస్ట్ అనిపించదు, ఆకలేసినా తినబుద్ధి అవ్వదు. అజెంట్ ఇట్? సో వీ గో అగేన్స్ట్ ద నేచర్ ఆర్ ది రిక్వైర్మెంట్. ఎందుకనంటే కాన్షియస్నెస్ సరిగ్గా లేదనేసి. సో కృష్ణ ఈజ్ ఆల్ ప్రజెంట్, ఓమ్నీ ప్రజెంట్. ఆయన ప్రతి చోట ఉంటారు. రైట్. సో ఇది మనం తెలుసుకుంటే ఏంటంటే విల్ నాట్ బి అగైన్ మనకి ఫియర్ అనేది ఉండదు. నేను పిలిస్తే కృష్ణ వస్తారా లేదా, టైం పడుతుందేమో, సరైన టైంకి వస్తారా లేదా అని కంగారు లేదు. ఆయన టైమింగ్ మామూలు టైమింగ్ ఉండదు. రైట్. సో మనమన్నా టైం తప్పుతామేమో కానీ ఆయన మాత్రం కరెక్ట్ టైంకి వస్తారు. మరి అదేంటి నేను చాలాసార్లు పిలిచినా లేటుగా వచ్చారు అని అంటే, మన టైంకి ఆయన రారు, ఆయన టైంకి ఆయన వస్తారు. రైట్. సో ఆయన స్వామి, మనం దాసుడు. స్వామి పిలిచినప్పుడు దాసుడు టైంకి వెళ్ళాలి. రైట్. కానీ స్వామి ఏ టైంకైనా రావచ్చు, ఆయన వచ్చిందే రైట్ టైము. ఓకే. అండ్ రెండోది ఏంటంటే మనం తప్పులు చేయకుండా ఉంటాం. ఎందుకు అని అంటే కృష్ణ ప్రతి చోట ఉన్నారు కాబట్టి. నేను ఆయన లేరు అని అనుకొని తప్పు చేయొచ్చు, కానీ ఆయన అన్ని చోట్ల ఉన్నారు. ఏజెంట్ ఇట్? కొన్నిసార్లు మనకి సీసీటీవీ కెమెరా ఉందనుకోండి, మనం జాగ్రత్తగా ఉంటామా లేదా? ఉంటాం ప్రభుజీ. ఓకే. జాగ్రత్తగా కూడా ఉంటాము, ధైర్యంగా కూడా ఉంటాము. ఎందుకనంటే మనం ఏదన్నా తప్పు చేశామని ఎవరన్నా నింద వేసినా సరే, కావాలంటే సీసీటీవీ కెమెరాలో చూసుకోండి, నేనేం అనలేదు, నేనేం చేయలేదు. రైట్. ధైర్యం. ఇజంట్ ఇట్? సో ఎవరన్నా చూడ్డానికి లేరు అనుకోండి, అప్పుడు వేరే వాళ్ళ మనపైన నింద మోయొచ్చు, మనం కూడా తప్పు చేయొచ్చు. ఇజంట్ ఇట్? సో కొన్నిసార్లు ఈ ప్రపంచం మన పైన నిందలు వేస్తుంది, మనకు కూడా తప్పు చేయాలనే కోరిక అనేది రావచ్చు. ఇవన్నీ జరుగుతుంది ఎందుకంటే సమ్వేర్ మనం మర్చిపోతాము కృష్ణ ప్రతి చోట ఉన్నారు అనేసి. సో కృష్ణ చైతన్యంలో కృష్ణ ఈజ్ ఆల్వేస్ ప్రజెంట్ ఎవ్రీవేర్ అనే పాయింట్ మిస్ అయింది అనుకోండి, మన లోపల తప్పు చేయాలనే భావన వస్తుంది. మనకి వేరే వాళ్ళు అన్యాయం చేసినప్పుడు అంటాం భగవంతుడు పైనుంచి పైవాడు అన్నీ చూస్తున్నాడు అనేసి. పైవాడు ఓన్లీ ఆయన చేసేదే కాదు, మనం చేసేది కూడా చూస్తాడు. ఇజంట్ ఇట్? సో అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మనం ఒకళ్ళతో అపరాధం చేసేటప్పుడు, ఒకరిని ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడి కించపరిచేలాగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు, వాళ్ళతోని మాట్లాడి తర్వాత కృష్ణని కన్విన్స్ చేసుకుందాంలే, నేను అట్లా ఏం అనలేదు, నేను మామూలుగానే మాట్లాడినా అనేది ఏం లేదు. ఆయన ఆడ ఉండి చూస్తున్నాడు అన్నీ. యూ కెనాట్ ఎస్కేప్. రైట్. సో ఎప్పుడైతే మనం ఎస్కేప్ కాలేము, అన్నీ రికార్డ్ అవుతున్నాయో అని తెలుస్తుందో, మనం చాలా పద్ధతిగా ప్రవర్తిస్తాం. ఇజంట్ ఇట్? మీరు చూడండి, కొన్నిసార్లు ఇద్దరు వ్యక్తులు, ఎస్పెషల్లీ భార్యాభర్తలు, మూడో వ్యక్తి ఉన్నప్పుడు మెత్తగా మాట్లాడతారు, కానీ వాళ్ళిద్దరే ఉన్నప్పుడు ఏ టోన్లో మాట్లాడుకుంటారు? రైట్. సో అది కూడా ఆ మూడో వ్యక్తి చాలా రెస్పెక్టబుల్ పర్సన్ అనుకోండి, మెల్లగా మాట్లాడతారు. ఇజంట్ ఇట్? అప్పుడు భార్య ఏదన్నా అన్నదనుకోండి, భర్త చెప్తాడు అనమాట, ఇట్లా అనలే, నువ్వు కంటెంట్స్ ఏముంది, కానీ కాంటెక్స్ట్ వేరే ఉంది, టోన్ వేరే ఉండే. రైట్. నేనేమన్నా తీసుకెళ్తానా అని అనలేదు నువ్వు, నేనేమన్నా తీసుకెళ్తానా? రైట్. నన్ను ఎందుకు అంటున్నావు? సో టోన్ అనేది గొడవ చేసేటప్పుడు ఎట్లుంటుంది, అదే టోన్లో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామా వేరే వాళ్ళకి ఏం జరిగిందనేది చేయమన్నమాట. మనం ఎప్పుడు కూడా ఎట్లా అంటే మనకి చీటింగ్ టెండెన్సీ ఉంటుంది కాబట్టి మనము మన సైడ్ని భలే ప్రజెంట్ చేస్తాము ఏ తప్పులు లేకుండా. రైట్. ఎవరన్నా విన్నారనుకోండి, అబ్బా ఈయనలో అస్సలు ఒక్క తప్పు లేదు, తీయడానికి ఏం లేదు అనేసి. ఇజంట్ ఇట్? కానీ అదే వేరే పర్సన్ గురించి చెప్పేటప్పుడు మాత్రం అందులో ఒక్క గుడ్ క్వాలిటీ కూడా కనిపించదు. అండ్ పోనీ ఈ వర్షన్ విన్నాను, ఆ పర్సన్ వర్షన్ విందామంటే సేమ్ రివర్స్ ఉంటుంది. ఈ పర్సన్ తన గురించి బాగా చెప్పుకుంటాడు, ఈ పర్సన్ గురించి ఆపోజిట్గా చెప్తూ ఉంటాడు. సో ఈ విన్న వ్యక్తి ఎవరైతే ఉంటాడో, పాపం జడ్జ్మెంట్ ఇద్దాము, మ్యాటర్ సెటిల్ చేద్దామని అనుకుంటాడో, ఈయన చచ్చిపోతాడు కన్ఫ్యూజన్లో. అందుకని కొన్నిసార్లు అంటారు భార్యాభర్తల మధ్యలో వెళ్ళకూడదు అనేసి. ఎందుకనంటే వాళ్ళు ఖతర్నాక్ ఉంటారు, ఎదుటోడికి పట్టుకోరాకుండా ఉంటుంది అనమాట. సో బాగా ఔదార్యం ఉంటే 1-2 సార్లు ట్రై చేస్తారు,
తర్వాత ఓపిక తగ్గిపోయి మీ చావు మీరు చావండి, ఏమైనా కొట్టుకోండి, నన్ను మధ్యలో ఇన్వాల్వ్ చేయకండి అని ఇస్తాం మనం. రైట్? ఎందుకనంటే దే డోంట్ షేర్ ది యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్. రైట్? ఎందుకు అనంటే మనం అక్కడ లేము కదా జరిగినప్పుడు, కాబట్టి వాళ్ళు మనల్ని మ్యానిపులేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. సో చీటింగ్ టెండెన్సీ అందరికీ ఉంటుంది కాబట్టి, సో ఎవ్రీ వన్ విల్ ట్రై దేర్ ఓన్ బెస్ట్. ఓకే, మనం చాలా ఇంటెలిజెంట్ అయితే తప్ప ఆ వ్యక్తి మనకి ఏదైతే చెప్తున్నాడో అందులోకి వెళ్ళి రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసి జడ్జ్మెంట్ తీసుకోలేము. రైట్? సో ఇట్ ఈస్ నాట్ సో ఈజీ. ఓకే, సెటిల్మెంట్ చేయడం అనేది, ఆర్బిట్రేషన్ చేయడం అంటే ఇద్దరి మధ్య గొడవలు సెటిల్ చేయడం అని అంత ఈజీ కాదు. ఇట్ ఇట్ సో బట్ కృష్ణ ఈజ్ నాట్ లైక్ దాట్. కృష్ణ ఈజ్ ఎవ్రీవేర్ ప్రజెంట్ కాబట్టి, ఆయన ఉన్నారు కాబట్టి మొత్తం ఏం జరిగిందో ఆయనకి టోన్తో సహా, కంటెంట్తో సహా, కాంటెక్స్తో సహా, ఏ సందర్భంలో ఏ మాట తీరు ఉండింది, ఎట్లా అన్నారు, ఎప్పుడేమన్నారు, దేని ముందన్నారు, దేని తర్వాత అన్నారు, అన్నీ తెలుసు. కాబట్టి మనము ఎవరిని ఏమీ అనకుండా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది, లేదా అన్నా సరే బాధ్యతగా ప్రవర్తించే అవకాశం అనేది ఉందన్నమాట. అండ్ రెండోది, ఒకవేళ వేరే వాళ్ళు ఏమైనా మన పైన నిందలు మోపినా సరే మనం ప్రపంచానికి ప్రూవ్ చేయలేం, నా తప్పేం లేదు, నేనేం చేయలేదని ప్రూవ్ చేయలేం. ఎందుకంటే ప్రతి చోట సీసీటీవీ కెమెరా ఉండదు. అండ్ కొన్నిసార్లు సీసీటీవీ కెమెరా ఉంటుంది కానీ ఫుటేజ్ మాయమైపోతుంది. కావాలని మనల్ని ఆ కేసులో ఇరికించడం కోసం ఏం చేస్తారు, సీసీటీవీని తారుమారు చేసేస్తారు. ప్రతి దాంట్లో కల్తీ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది భౌతిక జగత్తులో. సో ఆ టైంలో ఒకవేళ మనకి విశ్వాసం ఉందనుకోండి, సరే ఈ ప్రపంచం నన్ను నమ్మకపోవచ్చు, నా వాళ్ళు నన్ను నమ్మకపోవచ్చు, మేబీ నన్ను నేను కూడా నమ్మకపోవచ్చు, కానీ కృష్ణకి ఎగ్జాక్ట్గా తెలుసు ఏం జరిగింది, ఎవరేమన్నారు. సో నిజంగానే నా తప్పు ఉంటే ఆయన ఏ శిక్ష వేసినా పర్లేదు. ఒకవేళ నా తప్పు లేదు అని అంటే ఆయన ఎలాగో అలా నన్ను రక్షిస్తారు. నేను ఇంకా ఈ నిందల గురించి పెద్దగా పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. బికాస్ ఐ నో దట్ హీ విల్ నెవర్ మిస్అండర్స్టాండ్ మీ, బికాస్ హీ నోస్ ఎవ్రీథింగ్, బికాస్ హీ వాజ్ ప్రజెంట్. సో ఆయన నన్ను అపార్థం చేసుకోరు, ఆయనని ఎవరు మోసం చేయలేరు ఇది అది మాటలు చెప్పి, ఎందుకంటే ఆయన అక్కడ ఉన్నారు, ఆయన ఎప్పటికీ ఉంటారు. అండ్ ఆయన నమ్ముతున్నారు కదా, చాలు, ఈ ప్రపంచం నమ్మినా నమ్మకపోయినా పర్లేదు. యాక్చువల్గా ఈ అండర్స్టాండింగ్ మనకు వచ్చిందనుకోండి, లైఫ్లో ఎప్పుడు కూడా స్ట్రెస్, డిప్రెషన్, సూసైడల్ టెండెన్సీస్ మనకు రావు. ఏమేం రావు? స్ట్రెస్, సూసైడ్. సూసైడ్. యా, స్ట్రెస్, డిప్రెషన్, సూసైడ్ ఎప్పుడు మనం చేయం, నిందల వల్ల. రైట్? మన పేరు పోతుందని, లేదా మనకేదో బ్యాడ్ నేమ్ వస్తుందని, మనల్ని ఎవరో బ్యాడ్ చేస్తారనే భయమే మీకు ఉండదు, స్ట్రెస్ ఉండదు, డిప్రెషన్ ఉండదు. ఎందుకంటే అల్టిమేట్గా కృష్ణ నేను రైట్ అని అనుకున్నాడు అనుకోండి, నాకు వైకుంఠం గ్యారంటీడ్. నాకు ఇక్కడ ఉండేదే లేదు, మిమ్మల్ని నమ్మించి మీరు నన్ను బాగా చూసుకోవాలనే అంత కోరికలు ఏం లేవు. ఇక్కడ నుంచి వీలైనంత త్వరగా నేను వైకుంఠంకి వెళ్ళిపోవాలి. అండ్ ఎట్ వెళ్ళిపోవాలి అని అంటే మీరందరూ గుర్తించాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఊళ్ళో వాళ్ళందరికీ వెళ్ళి ఒక లెటర్ ఇచ్చారు, ఆ లెటర్లో మీరు అడిగారు నేను వైకుంఠంకి వెళ్ళడానికి అర్హుడిని అనేసి, ప్లీజ్ మీరు సైన్ చేయండి అని అంటే, మొత్తం ఊరి చేత సైన్ తీసుకొని వచ్చి జయ విజయ్కి చూపించారు వైకుంఠ ద్వారం దగ్గర. ఇగో మా ఊళ్ళో అందరూ సర్టిఫై చేశారు నేను వైకుంఠంకి అలౌడ్ అనేసి. సో జయ విజయ్ ఏమంటారు? అది నడవదు అంటారు ప్రభుజీ, ఎంతమంది చేసినా కృష్ణ యాక్సెప్ట్ చేసి నడుస్తుంది. ఇంకోసారి ఇట్లాంటి పేపర్లు తీసుకొని ఇక్కడికి వచ్చావు అనుకో, మామూలుగా ఉండదని అంటారు. రైట్? సో ఈ ప్రపంచం మనకి ఏ సర్టిఫికేట్ వచ్చినా వేస్ట్. మనకు కావాల్సిన సర్టిఫికేట్ కృష్ణ దగ్గర నుంచి, కృష్ణ లెటరేడ్ పైన. రైట్? వైకుంఠ ఎంటర్ప్రైజ్. ఓకే, ఆ లెటరేడ్ పైన మనకి రావాలి ఏంటంటే దిస్ జీవా ఈజ్ ఎలిజిబుల్ టు ఎంటర్ ఇన్ వైకుంఠ అని ఆయన స్టాంప్ వేస్తేనే, ఆయన సైన్ చేస్తేనే మనకి వైకుంఠంలో ఎంట్రీ. మిగతా ఎవ్వరు ఏ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చినా ఏం లేదు. మిగతా ప్రపంచం అంతా అన్నది నీలాంటి వాడు అసలు భక్తుడే కాదు, భక్తికే నువ్వు చెడ్డ పేరు అనేసి అందరు అన్నా సరే, కృష్ణ మాత్రం అప్రూవ్ చేసిండు అనుకోండి, సో ఇంకేం లేదు. అందుకనే నెక్స్ట్ క్వాలిటీ కృష్ణది ఏంటంటే కృష్ణ ఈజ్ స్వరాట్, ఆల్ ఇండిపెండెంట్. ఒక్కసారి కృష్ణ అప్రూవ్ చేసిండంటే మిగతా ఎవరు క్వశ్చన్ చేయడానికి లేదు. క్వశ్చన్ చేసినా జస్ట్ గెట్ లాస్ట్. నేను ఒకసారి అప్రూవ్ చేసిన తర్వాత ఇంకేం లేదు. రైట్? అది కాదు, ఇది అన్యాయం, మీరు ఇట్లా చేయకూడదు అట్లా చేయకూడదు అని కృష్ణతో ఎవరు ఆర్గ్యూ చేయలేరు. ఎందుకంటే శ్వాస వదిలితేనే సృష్టి జరుగుతుంది, శ్వాస పీల్చుకుంటేనే మొత్తం సృష్టి లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. సో అట్లాంటి సృష్టిలో ఎక్కడో మారుమూల చిన్న జీవులం మనం కృష్ణకి చెప్పాలా నువ్వు ఇట్లా చేయకూడదు అట్లా చేయకూడదు అనేసి? హీ ఈజ్ ది అల్టిమేట్ బిగ్ బాస్.
ఆయన ఒక్కసారి శాంక్షన్ చేసిన తర్వాత, అందుకే ఆయన ఏంటంటే మామూలు పర్సనాలిటీ కాదు, ఆయన సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్. ఈడ మనకి సుప్రీం కోర్ట్ ఏదైతే ఇస్తుందో జడ్జ్మెంట్, ఇంకా దానికి మించింది లేదని అంటారు కదా, రైట్? అట్లా కృష్ణ ఇస్ ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్. ఆయన సర్టిఫై చేసిన తర్వాత ఇంకా మిగతా ఎవరు క్వశ్చన్ చేయడానికి ఏం లేదు. సో ఇంగ్లీష్లో అంటారనమాట, కృష్ణ క్యాన్ పిక్ ఎనీబడి and make him somebody from nobody without asking anybody. కృష్ణ ఎవరినైనా ఏ స్థాయి నుంచైనా ఏ స్థాయినికి తీసుకెళ్తారు, అట్లా తీసుకెళ్ళడానికి ఎవరిని అడగాల్సిన అవసరం లేదు, రైట్? ఆయన కృప ఇద్దామని డిసైడ్ అయ్యారనుకోండి, ఆయన ఏంటి, ఆయన పదార్థమాలలు కూడా చేయడు, ఆయన కృప ఇస్తున్నా, నేను పదారు చేస్తున్నా, రోజు 3 years నుంచి చేస్తున్నా, నాకు ఇవ్వాలి కదా అనేసి ఆర్గ్యుమెంట్ చేయలేం. ఓకే, సో నువ్వు నాకు చెప్తావా? ఆ, ఆయన మొత్తం సీసీటీవీ రికార్డింగ్ చూపిస్తారు, ఎన్ని రోజులు నువ్వు నిద్రపోతూ చాంటింగ్ చేసినావు, ఎన్ని రోజులు నా పేరు తీసుకుంటూ నా లీలా కాకుండా నీ గోల గురించి ఆలోచించినావు, మొత్తం రికార్డు నా దగ్గర ఉంది. ఇప్పుడు చెప్పు, నీకు ఇవ్వాలా కృప? ఆయన 2 రౌండ్లే చేసిండు కానీ ఫుల్గా నా గురించి ఆలోచించిండు ఆయన, రైట్? సో నాకు తెలుసు ఎవరికి ఏమి ఇవ్వాలనేసి, నువ్వు మధ్యలో రాకూడదు, ఇజంట్ ఇట్? సో మనం అనుకుంటాం కదా కొన్నిసార్లు, ఈర్ష్య వస్తుంది, నాకెందుకు భగవంతుడు కృప చూపించట్లేదు, నాకెందుకు ప్రమోషన్ రావట్లేదు, వాళ్ళకెందుకు వస్తుంది? ఎవరి కర్మానుసారం, ఎవరి భక్తి అనుసారం ఎవరికేమి ఇవ్వాలో ఆయన చూసుకుంటాడు. ఆయన ఇచ్చిందే ప్రసాదం లాగా తీసుకొని తినేయాలి. ఉప్పు తక్కువైంది, వాళ్ళకి ఎక్కువ పెట్టారు, నాకు తక్కువ పెట్టారు అని అంటే, నీకు ఎంత పెట్టాలో అందులో ఎంత ఉప్పు కారం ఉండాలో అంత వేసే వచ్చింది, ఇంకా కంప్లైంట్లు చేయొద్దు. సై బికాస్ కృష్ణ ఇస్ స్వరాట్, హీస్ ఆల్ ఇండిపెండెంట్, రైట్? ఎంత ఇండిపెండెంట్ అంటే ఆయన డిసైడ్ అయ్యారు అర్జునుడిని కాపాడదామనేసి, కానీ మాట ఏమిచ్చారు కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో, నేను అస్త్రశస్త్రాలు వాడను అనేసి. కానీ రూల్ బ్రేక్ చేశారా లేదా? బ్రేక్ చేశారు. చేశారు. ఎందుకనంటే ఎవరేమనుకుంటే నాకేంటి, అర్జున చచ్చిపోయిన తర్వాత నేను ఎవరికి చెప్పుకోవాలి నా బాధ, రైట్? సో అర్జునుడిని కాపాడడం కోసము నేను ఫస్ట్ మాట ఏమిచ్చినా, అర్జునుడిని కాపాడుతానే మాట ఇచ్చిన తర్వాత మాటనే అస్త్రశస్త్రాలు పట్టదు అనేసి. సో నాకు రెండో మాట కాదు, మొదటి మాట ఇంపార్టెంట్. సో ఫర్ లార్డ్ హీస్ సో ఆల్ లవింగ్ దట్ ఫర్ హిమ్ డివోటీస్ కమ్ ఫస్ట్. రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, వేరే వాళ్ళ దగ్గర అథారిటీస్, సిగ్నేచర్లు, అప్రూవల్లు తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు భగవంతుడికి. ఆయననే సుప్రీం అథారిటీ, ఇజంట్ ఇట్? మళ్ళీ ఎవరు క్వశ్చన్ చేయడానికి లేనే లేదు. ఓకే, సో ఈ పాయింట్ మనకి ఆయన ఆల్ ఇండిపెండెంట్ ఎందుకు తెలియాలి అని అంటే, ఆయన ఏ రూల్ అయినా బ్రేక్ చేసి ఎవరినన్నా ఏదన్నా చేసేసి మనల్ని కాపాడాలని అనుకుంటే కాపాడేస్తారు. మనల్ని కాపాడకూడదని అనుకుంటే ఎన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పెట్టి, చూడు కృష్ణ నువ్వైతే నన్ను చంపలేవు, చూడు నా కర్మ ప్రకారం కూడా నేను ఇంకా చావకూడదు, ఓకే నేను చేసిన దాని ప్రకారం కూడా చూడు నాకేం అవ్వకూడదు, నువ్వేం చేయలేవు అని ఏం లేదు. కృష్ణ రాఖే మారే కోన్, కృష్ణ మారే రాఖే కోన్. కృష్ణ చంపాలని అనుకుంటే రక్షించేవాడు లేడు, కృష్ణ రక్షించడానికి డిసైడ్ అయ్యాడంటే చంపేవాడు లేడు, రైట్? సో ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ని కాపాడాలని అనుకున్నారు, హిరణ్యకశిపుని చంపేశారు. హిరణ్యకశిపు ఎంత ట్రై చేసినా ఆయనను కాపాడలేకపోయాడు. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ని హిరణ్యకశిపు ఎంత చంపాలనుకున్నా చంపలేకపోయారు, బికాస్ కృష్ణ డిసైడెడ్ దట్ ఐ విల్ సేవ్ ప్రహ్లాద్. అలాగే అభిమన్యుని కాపాడారా? లేదు, కాపాడలేదు. అలాగే జటాయుని కాపాడారా? లేదు. మళ్ళీ అర్జునుడిని కాపాడారు, మళ్ళీ పరీక్షిత్ మహారాజ్ని కాపాడలేదు. సో అదేంటి భగవంతుడు ఈ ఒకసారి కాపాడుతాడు ఒకసారి కాపాడు, ఏంటి కన్ఫ్యూజన్ అంటే, ఆయన ఇష్టమయ్యా ఎవరిని కాపాడాలో, ఎప్పుడు కాపాడాలో, ఎలా కాపాడాలో, ఎలా చంపేయాలో, ఏం చేయాలో వాళ్ళతోని, అది వాళ్ళ ఇష్టం. వాళ్ళకే ప్రాబ్లం లేదు, నీకెందుకు ప్రాబ్లం ఉంది, ఇజంట్ ఇట్? ఇప్పుడు మనలో ఎవరికన్నా ప్రాబ్లం ఉందా పరీక్షిత్ మహారాజ్ని కాపాడలేదనేసి? లేదు మనకి ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా అర్జునుడిని కాపాడాడనేసి? లేదు ప్రభు. ఉత్తర గర్భంలో ఉన్నప్పుడు అశ్వత్థామ వదిలిన బ్రహ్మాస్త్రం నుంచి కాపాడిన సేమ్ కృష్ణ అదే పరీక్షిత్ మహారాజ్కి చిన్న శాపం నుంచి కాపాడలేదు. ఎందుకనంటే ఆయన ఇష్టం, రైట్? అక్కడ కాపాడాలని అనుకున్నారు, కాపాడారు. ఇక్కడ కాపాడొద్దని అనుకున్నారు, కాపాడలేదు, ఇజంట్ ఇట్? దాని వెనకాల ఈ రీజన్ ఆ రీజన్ అని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, అనలైజ్ చేయొచ్చు, విశ్లేషణ చేయొచ్చు. కానీ అన్నిటికంటే అల్టిమేట్ రీజన్ ఏంటంటే హీఈస్ ఆల్ ఇండిపెండెంట్, రైట్? ఆయన ఏం చేయాలనుకుంటారో ఆయన
చెయ్యొచ్చు. అండ్ ఆయన ఏం చేసినా సరే మనం ఒప్పుకుంటేనే మనం దాసులం. రైట్? సో వెన్ we are not following Krishna and thinking that Krishna has to do like this, do like that, అంటే కృష్ణ ఇలా చేయాల్సిందా అలా చేయాల్సిందా అని మనం అనుకోవడము, అండ్ కృష్ణ చెప్పింది మనం ఫాలో కావట్లేదని అనుకోండి, దెన్ వీ హ్యావ్ ఫర్గాట్ దట్ కృష్ణ ఇస్ స్వరాట్. ఓకే, సో కృష్ణ ఏదన్నా చేయొచ్చు. అందుకని ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ని ఆ పైన పర్వతం నుంచి తోసేసేటప్పుడు ఆ ఇద్దరు భటులు అడుగుతారు, నీ భగవంతుడు నీకు ఇప్పుడు కాపాడకపోతే ఎలా అనేసి. సో ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ఏమంటారు, కాపాడితే కాపాడని, లేకపోతే లేదు. ఆయన ఏం చేయాలనుకుంటే ఆయన చెయ్యని, ఆయన నా స్వామి, నేను ఆయనకు దాసుడిని, అంతే. క్లారిటీ. ఈ క్లారిటీ మనకు ఉందనుకోండి, భగవంతుడు నాకు ఏం చేస్తున్నాడు, భగవంతుడు ఇలా చేయాలి అలా చేయాలనేది ఏ గైడెన్స్ ఇవ్వము. చైతన్య చరణ్ ప్రభు చెప్తారనమాట, వి ఆల్ వాంట్ టు సర్వ్ గాడ్. మనం అందరం భగవంతుడికి సేవ చేయాలని అనుకుంటున్నాం, కానీ ఎలా? అడ్వైజర్ లాగా. అవునా కదా? గుడికి వెళ్ళినప్పుడు భగవంతుడికి మనం ఏం చెప్తాం, నాకు ఏం కావాలి, ఎట్లా కావాలి, నువ్వేం చేయాలి అని ఆర్డర్ ఇచ్చొస్తాం. మనం యాక్చువల్గా ప్రే చేసి రాము. భగవంతుడా ఈ సంబంధం చూశాను, ఎట్లాగన్నా ఖాయమయ్యేలాగా నువ్వు చూడు. అయ్యి ఇది ప్రార్థన కాదు, ఇది ఆర్డర్. రైట్? సో మరి మీ పాపలో కొన్ని లోపాలు ఉన్నాయి కదంటే అవన్నీ తెలియకుండా నువ్వు చేయి అంటే అడ్వైజర్, మనం అడ్వైజ్ ఇస్తున్నాం మనం, ఇజంట్ ఇట్? రైట్? జాబ్ రావాలంటే మరి వాడికి అంత క్వాలిఫికేషన్ లేదు, ఇంటర్వ్యూ ఫేస్ చేసే అంత కరెక్ట్గా కూడా లేదు, అంత నాలెడ్జ్, ఇంటర్పర్సనల్ స్కిల్స్ లేవని అంటే అవన్నీ నువ్వు చూసుకోవాలి, నువ్వు ఉన్నది ఎందుకు, ఇజంట్ ఇట్? సో we use God as if we are Swami, he is Das, isn't it? సో అప్పుడు ఇది కృష్ణ చైతన్యం కాదు, మన సొంత చైతన్యం నడుస్తుంది, isn't it? సో వీఆర్ యూజింగ్ కృష్ణ ఫర్ అవర్స్. అంటే మన సినిమాలో కృష్ణ హీరో అయితే దాన్ని కృష్ణ చైతన్యం అంటాం, మనం హీరో అయితే దాన్ని కృష్ణ చైతన్యం అని ఎందుకు అంటాం, isn't it? సో ఇప్పుడు భగవద్గీత అని ఉంది, అందులో కృష్ణ ఒక్క శ్లోకం కూడా చెప్పలేదు అనుకోండి, అది భగవద్గీత అవుతుందా? అవ్వదు కదా. సో మనం కూడా కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్నామని చెప్తాము, కానీ ఆర్డర్లన్నీ మనం కృష్ణకి వేస్తూ ఉంటాము. సో అప్పుడు అది మన చైతన్యం అవుతుంది కానీ కృష్ణ చైతన్యం అవ్వదు కదా. సో దిస్ ఈస్ ద బిగ్ ప్రాబ్లం అన్నమాట. వీ మిస్ కృష్ణ. బెండకాయ కర్రీలో బెండకాయని మిస్ చేయడం సాధ్యం కాదేమో కానీ కృష్ణ చైతన్యంలో కృష్ణని మిస్ చేయడం, రైట్? కృష్ణకి సైడ్ రోల్ ఇచ్చేసి మనమే మెయిన్ లీడ్ అయిపోతాం అన్నమాట. అందుకని ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్, రైట్? సో వీ షుడ్ రిమెంబర్ దట్ హీస్ స్వరాట్, ఆల్ ఇండిపెండెంట్, ఆయన ఏమైనా చెయ్యొచ్చు. అండ్ లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే, అంటే ఎస్పెషల్లీ డిస్కషన్ కోసం, హీఈస్ ఆల్ లవింగ్. ఏంటి ఆయన? ఆల్ లవింగ్. సో ఆయన అందరినీ ప్రేమిస్తారు. ఓకే, సో ఆయనకి యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే సమూహం సర్వభూతేషు, ఆయన అందరికీ ఈక్వల్గానే ప్రేమిస్తారు. కానీ అదేంటి, రాక్షసులకి అగెన్స్ట్గా ఉంటారు, ఎదురుగా నిలబడతారు, కానీ దేవతలకి తోడుగా నిలబడతారు. మరి సమూహం సర్వభూతేషు ఎలా అవుతుంది అని అంటే, కృష్ణ అందరికీ ఛాన్స్ ఇస్తారు, మీరు నన్ను ఫాలో అవ్వండి, నా ప్రేమను అనుభూతి చెందండి, నా రక్షణ తీసుకోండి, నేను చెప్పినట్టు వినండి అని అందరికీ ఆఫర్ ఇస్తారు, రైట్? సో ఆఫర్ ఇవ్వడంలో ఆయన సమూహం సర్వభూతేషు, కానీ ఆ ఆఫర్లో కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి అని అంటే, ఫాలో అయితే మీరు నా వైపు ఉంటారు, ఫాలో కాకపోతే నేను మీ ఎదురుగా ఉంటాను, ఇజంట్ ఇట్? సో దుర్యోధనకి అర్జునకి ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చారు? నన్ను ఎన్నుకున్న వాళ్ళకి నా సైన్యం దొరకదు, నా సైన్యంని ఎన్నుకున్న వాళ్ళకి నేను దొరకను, రైట్? ఇద్దరికి ఇచ్చారు, కానీ చాయిస్ వాళ్ళ వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చింది తీసుకున్నారు కాబట్టి ఒకవైపు కృష్ణ నిలబడ్డారు, ఇంకొకళ్ళకి ఎదురుగా నిలబడ్డారు. సో ఆయన ఏమన్నా పార్షాలిటీ చేశారా? పక్షపాతం ఆయన చేశారా? లేదు కదా. సో పక్షపాతం ఆయన చేయరు, మనం చేస్తాం, కాబట్టే తేడా అనేది కనిపిస్తుంది, ఇజంట్ ఇట్? సి, హెల్దీ ఫుడ్ తినాలి అని కేవలం కొందరికే అలౌడ్ ఉందా? అందరికీ అలౌడ్ ఉంది కదా. సో మనం అన్హెల్దీ ఫుడ్ తిని రోగాలు వస్తే భగవంతుడిని అనలేం కదా. మంచి కర్మ చేస్తే, మీరు యాపిల్ గింజని నాటితే యాపిల్ అందరికీ వస్తుంది. ఓన్లీ ఈ కులం వాళ్ళకే యాపిల్ వస్తుంది, ఆ కులం వాళ్ళకి ఆరెంజ్ వస్తుంది, ఓకే, ఆ మతం వాళ్ళకైతే ఇంకా పైనాపిల్ వస్తుందని ఏం లేదు. యాపిల్ సీడ్ నాటితే యాపిలే వస్తుంది అందరికీ, రైట్? సో భగవంతుడు భాగవతంలో ఏం చెప్తారనంటే, భగవంతుడు వర్షంలాగా అందరిపైన కురుస్తాడు.
అన్ని చోట్ల కురుస్తాడు. కానీ ఏ పండు ఏ చెట్టు బయటకు వస్తుంది అనేది వర్షం పైన డిపెండ్ అవ్వదు, నాటిన గింజ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. సో ఆయన కృప ఆయన ప్రేమ అందరిపైన పడుతుంది. కానీ మన లోపల భక్తిలత బీజం ఉంటే మనకి భక్తి పెరుగుతుంది. మనకి భక్తి లేదు, భుక్తిలత బీజం ఉంది. నేనే అనుభవించాలి, నేనే తినాలి, నేనే పండగ చేసుకోవాలి, నేనే ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటే అదే బీజం బయటకు వస్తుంది, అదే చెట్టు బయటకు వస్తుంది, అదే ఫ్రూట్ బయటకు వస్తుంది. ఇజంట్ ఇట్? సో మనం ఒకవేళ నాటడం అనేది కరెక్ట్గా నాటితే మనకి దానికి తగినట్టే ఫ్రూట్ అనేది వస్తుందన్నమాట. సో కృష్ణ ఈజ్ ఆల్ లవింగ్, అందరినీ ఈక్వల్గా ప్రేమిస్తారు. సో దీనివల్ల ఇది తెలిస్తే మనకి ఏమవుతుందనంటే ఈర్ష అనేది మనకు ఉండదు. ఎవరిపైన ఏముండదు. ఈర్ష్య. వాడు భక్తి బాగా చేశాడు, మంచి కర్మ చేశాడు, వాడు ఎదుగుతున్నాడు అంతే. లేదు వాడు లంచం కూడా తీసుకున్నాడంటే, అది తీసుకున్నా సరే ఎదుగుతున్నాడంటే వాడికి ఏదో కర్మ బ్యాలెన్స్ ఉండుంటుంది, ఆ లెక్క భగవంతుడు తెలుసు. ఓకే, సో దానికి తగ్గట్టు ప్రతిస్పందిస్తున్నారు కాబట్టి వాడు బాగుపడితే మనం కుళ్ళుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, మనకుందా లేదా కంప్లైంట్? అవును ప్రభుజీ. ఈర్ష, వాళ్ళు నాకంటే బాగా భక్తి చేస్తున్నారు, వాళ్ళు నాకంటే పెద్ద పేరు తెచ్చుకున్నారు, మొన్న వచ్చారు, నేను చెప్తేనే వచ్చారు భక్తిలోకి, నన్నే దాటి వెళ్ళిపోతున్నారు. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఎందుకు ఉన్నాయనంటే మనం అనుకుంటాం ఏంటంటే కృష్ణ వాళ్ళకి ఎక్కువ చేస్తున్నారు, నాకు తక్కువ చేస్తున్నారు అనేసి. ఏదండి యాక్చువల్గా ఎవరికి ఏమి ఇవ్వాలి, ఎవరికి ఎలా ప్రతిస్పందించాలి అనేది కృష్ణ ఆల్రెడీ చెప్పారు. ఏ యథామాం ప్రపద్యంతే తాంస్తథైవ భజామ్యహం. ఎవరు నాతో ఎలా స్పందిస్తే నేను వాళ్ళకి అనుగుణంగా ప్రతిస్పందిస్తాను. సో మనం ఏ విత్తనాలు నాటితే మనకి ఆ పండు అనేది వస్తుంది, ఆ చెట్టు అనేది వస్తుంది. సో హీఈస్ ఆల్ లవింగ్. ఎంత లవింగ్ అంటే మనం ఆయనని ప్రేమించడం స్టార్ట్ చేస్తే ఆయన ప్రేమ మనం అనుభూతి చెందుతాము. అండ్ ఆ ప్రేమ అనేది ఏ లెవెల్కి వెళ్తుంది అని అంటే మనం ఆయనని మన దాసులుగా చేసుకోవచ్చు. రైట్? సో అహం భక్త పరాధీనం అనేసి అంటారు కృష్ణ. నేను భక్తుల ఆస్తి, వాళ్ళ అండర్లో నేను నడుస్తానని అంటారు. అందరు అంటారు నేను స్వరాట్ అనేసి, కానీ నా భక్తులు ఏం చెప్తారో అది నేను చేస్తాను. యాక్చువల్గా నేను ఇండిపెండెంట్ కానే కానంటారు. యాక్చువల్గా కృష్ణ ఈజ్ ఆల్ ఇండిపెండెంట్, బట్ లవ్ మేక్స్ హిమ్ డిపెండెంట్. సో ఆయన ఎంత మనల్ని ప్రేమిస్తారంటే మనకి ఒక పెద్ద ఆఫర్ ఇస్తారు. మీరు కానీ నన్ను తిరిగి ప్రేమిస్తే నేను కాదు, యాక్చువల్గా మీరు నాకు స్వామి, నేను మీకు దాసుడిని అవుతా. రైట్? అందుకనే మనకి గౌడీయ వైష్ణవ పరంపరలో సుప్రీం లార్డ్ ఎవరు అని అంటే కృష్ణ. కానీ హూ ఈజ్ ద సుప్రీం ఫర్ ద సుప్రీం లార్డ్? ఆ సుప్రీం లార్డ్కే ఇంకెవరైనా సుప్రీం ఉన్నారా అని అంటే శ్రీమతి రాధారాణి అంటారు. ఓకే, సో యాక్చువల్గా శాస్త్రాలు ఏం చెప్తాయంటే ఏకేల ఈశ్వర కృష్ణ ఆరసభ భృత్య, అంటే కృష్ణ ఒక్కళ్ళే స్వామి, మిగతా అందరు దాసులు అని చెప్తారు. కానీ గౌడీయ వైష్ణవ పరంపరలు ఏమంటారంటే ఏకేల ఈశ్వరి శ్రీమతి రాధారాణి ఆరసభ భృత్య. సో ఒకే ఒక స్వామిని ఉంది, ఆమె శ్రీమతి రాధారాణి, కృష్ణతో సహా మిగతా అందరు దాసులే అని చెప్తారు. రైట్? సో ఎందుకనంటే కృష్ణ శ్రీమతి రాధారాణి ప్రేమకి ఎంత దాసులు అయిపోతారనంటే అసలు ఈమె నన్ను ఎందుకు ఇంత ప్రేమిస్తుంది, నేను వద్దన్నా పో అన్నా వదిలేసి వెళ్ళిపోయినా నన్ను వదులుతలేదు, అసలు నేను ఇదేంటో తెలుసుకోవాలనేసి ఆమె భావమే తీసుకొని శ్రీ చైతన్య మహాప్రభులో వస్తారు. రైట్? అంటే కృష్ణకి అన్నీ తెలుసు, హీఈస్ ఆల్ నోయింగ్, బట్ స్టిల్ హీ వాంట్ టు నో వాట్ ఈస్ ద మూడ్ ఆఫ్ శ్రీమతి రాధారాణి. రైట్? సో ప్రేమ ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఆయన ఆల్ పవర్ఫుల్ అయినా సరే, అందరికంటే శక్తిమంతుడు, సర్వశక్తిమంతుడు అయినా సరే ఆయనను కట్టేస్తుంది దామోదర్ లీల. రైట్? అండ్ హీఈస్ ఆల్ నోయింగ్, అన్నీ ఆయనకు తెలుసు, కానీ భక్తులు ఆయనని ప్రేమలో ఏమి తెలియకుండా కూడా చేసేస్తారు. ఎంత తెలియకుండా అంటే ఆయన భగవంతుడు అని కూడా మర్చిపోతారు, ఆయన అంత తెలియకుండా చేస్తారు. రైట్? అండ్ హీఈస్ ఎవ్రీవేర్, ఆయన ప్రతి చోట ఉంటారు, కానీ యశోదమయ్య ఒకే చోట కట్టి పెట్టేసింది. రైట్? హీఈస్ ఆల్ ఇండిపెండెంట్. ఓకే, కానీ యశోదమయ్య ఎక్కడ కర్రతో నన్ను కొడుతుందో అనేసి భయం వేసింది, ఆయనకి డిపెండెంట్ అయింది, నేను ఎక్కడ పరిగెత్తాలి, ఎవరు షెల్టర్ తీసుకోవాలి అనేసి. ఆయననే అందరికీ షెల్టర్, కానీ ఆ ప్రేమ వల్ల ఏమైందంటే ఆయననే వేరే షెల్టర్ వెతుకుతున్నారనమాట, ఆయనకే ఇండిపెండెన్స్ అనేది పోయింది అనమాట. ఇజంట్ ఇట్? సో హీఈస్ సో మచ్ లవింగ్ అనమాట. రైట్? సో మనం ఎప్పుడైతే కృష్ణ చైతన్యంలో కృష్ణాని సెంటర్ పెడతామో, రైట్, దట్ ఆల్ పవర్ఫుల్, ఆల్ నోయింగ్,
రైట్? omnipresent Swarat and all loving God will actually come into our control. అండ్ ఒక్కసారి ఆయన మన కంట్రోల్లోకి వచ్చారనుకోండి, ఆయన కంట్రోల్లో ఉండిందంతా మన కంట్రోల్లోకి వచ్చేస్తుంది. హీఈస్ ద సుప్రీం కంట్రోలర్. ఆయననే మనం కంట్రోల్ చేస్తున్నామంటే మిగతానే మన కంట్రోల్లో వచ్చేస్తాయి కదా. అదే రైట్. సో అన్నీ మన కంట్రోల్లో ఉన్నప్పుడు టెన్షన్ ఉంటుందా? No tension. రైట్. సో అవర్ ఉండదు. ఫోకస్ షుడ్ బి లవింగ్ కృష్ణ సో మచ్ దాట్ హీ షుడ్ బి క్యాప్చర్డ్ ఇన్ అవర్ హార్ట్. మన ధ్యేయం ఏముండాలి కృష్ణ చైతన్యంలో? బేసిక్ ఆఫ్ కృష్ణ చైతన్యం ఏంటంటే మనము కృష్ణని ప్రేమించడం నేర్చుకోవాలి. రైట్. సో ఈ చాంటింగ్ ఏబిసిడి ఇవన్నీ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆయన పైన ప్రేమ పెంచుకునే ప్రాసెస్ అన్నమాట. రైట్. ఇవన్నీ విషయాలు మనం ఎందుకు తెలుసుకుంటున్నామంటే ఆయన పైన ప్రేమ పెంచుకోవడానికి. రైట్. సో శ్రీమతి రుక్మిణీదేవికి కృష్ణని చూడలేదు ఆమె, కానీ ఆయనని పెళ్లి చేసుకోవాలని అనుకుంది. ఎందుకంటే శ్రవణం చేసి. ఎంత శ్రవణం చేసిందంటే కృష్ణ తప్ప ఎవరొద్దు, పారిపోయినా పెళ్లి చేసుకుంటాను కానీ ఆయననే పెళ్లి చేసుకుంటానన్నది. రైట్. సో అట్లా మనం కూడా కృష్ణ గురించి విని విని కృష్ణ పైన ప్రేమ పెంచుకోవాలి. ఎంతవరకు పెంచుకోవాలి అని అంటే ఆయన మన హృదయాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోనంతగా. మన హృదయంలో ఉండే సింహాసనం మీద ఆయనని ఎట్లా కూర్చోబెట్టాలి అని అంటే ఆ సింహాసనం వదిలి వెళ్ళకుండా. అండ్ ఒక్కసారి ఆయన అలా ఫిక్స్ అయ్యారనుకోండి కూర్చుంటా అనేసి, మిగతా ఎవ్వరు కూడా ఇంకా సౌండ్ చేయరు. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ షట్ అప్. రైట్. ఏ ప్రాబ్లం సౌండ్ చేయదు, ఏ కన్ఫ్యూజన్ సౌండ్ చేయదు, ఏ కంప్లైంట్ సౌండ్ చేయదు, ఏ జలసి ఎన్వి ఈర్ష అనేది సౌండ్ చేయదు. సో బేసిక్గా కామ క్రోధ లోభ మోహ మధుమాత్సర్యాలన్నీ కామ్ అయిపోతాయి అన్నమాట. రైట్. ఎందుకనంటే సూర్యుడు వచ్చాక మిణుగురులు ఎంత మిణుమిణుమన్నా సరే దాని వెలుగు కనిపించదు. సూర్యుడు రానంత వరకే మిణుగురులకి పవర్ లేదా వాళ్ళ ఇంపార్టెన్స్. ఇజంట్ ఇట్? సి టార్చ్ లైట్ ఉపయోగం ఎప్పటి వరకు? సూర్యుడు లేనంత వరకే. ఒక్కసారి సూర్యుడు వచ్చేసాక టార్చ్ లైట్ అవసరమా? లేదు ప్రభు, అవసరం లేదు. రైట్. మనం రాత్రి డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు హెడ్ లైట్స్ ఆన్ చేస్తాము, డే టైంలో ఆఫ్ చేస్తాము. సో మిగతా అన్నీ మనకి ఎందుకు అవసరము అని అంటే కృష్ణ లేనంత వరకే అవసరం. నాకు అందరు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి, నేను చేసిన దాన్ని అందరు గుర్తించాలి, నాకు భావాలు చేయాలి, జేజేలు కొట్టాలి, నాకు మానం ఇవ్వాలి, నేను అనుకున్నది జరగాలి, నాకు ఈ పదవి కావాలి, ఈ వస్తువు కావాలి, ఈ పేరు ఈ ప్రతిష్ట కావాలి. ఇవన్నీ ఎందుకు కావాలంటే కృష్ణ లేరు కాబట్టి. కృష్ణ ఉన్నారనుకోండి ఇవన్నీ ఏం అవసరం ఉండదు. బికాజ్ ఇవన్నీ ఏంటంటే టార్చ్ లైటు, క్యాండిల్, మిణుగురు లాంటివి అన్నమాట. జీవితంలో చీకటి ఉంది కాబట్టి వీళ్ళన్నీ ఇంపార్టెంట్ అని అనిపిస్తున్నారు. సో కృష్ణ అనే సూర్యుడు వచ్చేసాక ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ కానే కావు. సో ద మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ ఈజ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ కృష్ణ. దట్ ఈస్ వై వీ నీడ్ ఎవ్రీథింగ్. మనకి అన్నీ ఎందుకు కావాలంటే కృష్ణ లేరు కాబట్టి. కృష్ణ ఉన్నారనుకోండి ఇంకేం అవసరం ఉండదు యాక్చువల్గా. మనము ఉన్నా లేకపోయినా ఏదేమైనా ఎందుకు ప్రశాంతంగా ఉండగలమనంటే కృష్ణ ఉంటేనే. ఈరోజు మనకి ఎందుకు అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అవుతున్నాయి, డిస్టర్బ్ ఎందుకు అవుతున్నాము అని అంటే కృష్ణ లేరు కాబట్టి. భక్తి ఎందుకు సరిగ్గా జరగట్లేదు అని అంటే కృష్ణ చైతన్యంలో కృష్ణ లేరు కాబట్టి. ఒకవేళ కృష్ణ ఉంటే బాగానే జరుగుతుంది. లైఫ్లో ఎందుకు ఇన్ని అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అవుతున్నాయి అని అంటే ప్రాబ్లం అప్స్ అండ్ డౌన్స్ కాదు. ఈ భౌతిక జగత్తులో అప్స్ అండ్ డౌన్స్ కామన్. కానీ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ బయట జరుగుతున్నప్పుడు లోపల జరుగుతుంది అనుకోండి. బికాజ్ లోపల స్టెబిలిటీ అనేది కృష్ణ పెట్టాలి, కానీ కృష్ణ అక్కడ లేరు. బయట కరోనా ఉంది కానీ మీకు సోకట్లేదు అని అంటే లోపల కోవాక్సిన్, కోవిషీల్డ్ బాగా పనిచేస్తున్నట్ట కాదా? పని చేస్తున్నట్టు ప్రభు. బయట కరోనా ఉంది మీకు కూడా సోకింది అని అంటే లోపల యాంటీవైరస్ పనిచేస్తలేదు. రైట్. సో మనకి కృష్ణ చైతన్యంలో మనం ఉన్నామనుకోండి, పద్మం లాగా, లోటస్ ఫ్లవర్ లాగా మనం బురదలో ఉన్న క్లీన్గా ఉంటాం, మెరుస్తూ ఉంటాం. కానీ అదే మనము మామూలుగా చిత్తు కాగితం లాగా ఉన్నామనుకోండి, దెన్ చిన్న బురద అవసరం లేదు, చిన్న నీటి బొట్లు పడినా సరే చిరిగిపోతుంది మన జీవితం. ఇజంట్ ఇట్? సో ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్లో మనం ఉన్నామని చెప్తున్నాము, బట్ యాక్చువల్గా మనం ఇస్కాన్లో ఉన్నాం, కృష్ణ కాన్షియస్నెస్లో లేము. అందుకనే ప్రాబ్లం ఉంది. సో ఇస్కాన్ ఈజ్ అ సొసైటీ. ఇస్కాన్ అనేది ఒక సంస్థ. అది మనల్ని కృష్ణ చైతన్యంలోకి ఉండేలాగా తోడ్పడుతుంది. కానీ ఇస్కాన్లో జాయిన్ అయినంత మాత్రాన కృష్ణ చైతన్యంలో ఉంటామనే గ్యారంటీ లేదు. స్కూల్ జాయిన్ అయితే చదువు ఎక్కే అవకాశం ఉంది, పాస్ అయి బయటికి వచ్చి ఎదిగే అవకాశం ఉంది. కానీ స్కూల్లో అడ్మిషన్ తీసుకున్నంత మాత్రాన పాస్ అయిపోము.
రోజు స్కూల్కి వెళ్ళాలి, హోంవర్క్ చేయాలి, ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఎగ్జామ్స్ రాయాలి, అది కూడా చూడకుండా రాయాలి, టీచర్స్ చెప్పింది ఫాలో అవ్వాలి, అప్పుడే పాస్ అవుతాం, అప్పుడే జ్ఞానం వస్తుంది. సో కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అబౌట్ కృష్ణ, రైట్? సో బెండకాయ కర్రీ ఈజ్ ఆల్వేస్ అబౌట్ వాట్? బెండకాయ. బెండకాయ. అందులో ఉప్పు ఉంటుంది, కారం ఉంటుంది, అంతా ఉంటుంది, బట్ అవన్నీ బెండకాయ ఉంటేనే. ఇజంట్ ఇట్? ఇది నేను బెండకాయ కర్రీ చేశాను అనేసి మనం వడ్డిస్తున్నాం, ఉప్పు కారము తాలింపు వడ్డిస్తున్నాం, అప్పుడు వాళ్ళు ఏమంటారు? వేర్ ఇస్ బెండకాయ, రైట్? సో ఈరోజు మనం భక్తి చేస్తున్నాం అని అంటున్నాం, కానీ అందులో కృష్ణనే లేరు. ఇజంట్ ఇట్? సో కృష్ణ విగ్రహాలని తాకి అభిషేకం చేస్తున్నాం, కానీ ఫోకస్ అంతా ఫోటో తీసావా? అభిషేకం తీస్తున్నప్పుడు వచ్చిందా? సో అక్కడ కృష్ణ ఉన్నారా, మనం ఉన్నావా? ఉన్నాం ప్రభుజీ. మనమే ఉన్నాం. రైట్. నేను సేవ చేసిన, నా పేరు తీసుకున్నారా వాళ్ళు? కృష్ణ ఎక్కడ ఉన్నారు? నువ్వే ఉన్నావు కదా అక్కడ, ఇజంట్ ఇట్? సో నేను బుక్ చదివినాను, చదివేది ఎందుకు అని అంటే నాకు బాగా జ్ఞానం ఉంది జనాలు తెలుసుకోవడం కోసం. మనం బుక్ చదివేది బాగా జ్ఞానం ఉందని జనాలు తెలుసుకోవడం కోసం కాదు, మనకి కృష్ణ గురించి తెలవడం కోసం, రైట్? సో జనాలు, మనం కృష్ణాన్ని తెలుసుకొని ఆయన గురించి చెప్తే జనాలు గుర్తిస్తారు, గుర్తించకపోతే అది వాళ్ళ ఇష్టం, బట్ మనం బేసిక్గా చదివేది దానికోసం. సో చాంటింగ్ చేసేది మనం కృష్ణకి కనెక్ట్ అవ్వడానికి, కృష్ణాని మన పనిలో పెట్టడానికి కాదు, రైట్? సో డైట్ ఫాలో అయ్యేది మన విల్ పవర్ ఏందో చూపించడానికి కాదు, కృష్ణ విల్ కరిష్యే వచనం తవ చెవడానికి, రైట్? సో అట్లాగే ఏకాదశి చేసేది నేను ఎంత తపస్సు చేయగలను అని చూపించుకోవడం కోసం కాదు, భగవంతుడికి దగ్గర అవ్వడం కోసం. ఓకే, సో వీ షుడ్ నెవర్ మిస్ కృష్ణ ఫ్రమ్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. ఓకే, ఇది ఇంతగా ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నాం అని అంటే బికాస్ మాయ ఇస్ సో పవర్ఫుల్, మీకు తెలియకుండానే తీసిస్తుంది. ఎంత అంటే దొండకాయ కర్రీ చేసి బెండకాయని కన్విన్స్ కూడా చేసేస్తుంది, రైట్? యాక్చువల్గా నువ్వు భక్తి చేస్తున్నావు, భక్తి చేయకపోతే నువ్వు క్లాస్కి ఎందుకు వస్తావు, భక్తి చేయకపోతే నువ్వు ఇదెందుకు చేస్తావు, భక్తి చేయకపోతే నువ్వు ఏదెందుకు చేస్తావు అనేసి కన్విన్స్ చేసేస్తావు, మనకు కూడా అనిపిస్తుంది ఎస్ ఎస్ అనేసి. సో ఎప్పుడు మనకి డౌట్ ఉండాలన్నమాట, సమ్వేర్ కృష్ణ మిస్ అవుతున్నారు. ఇండికేషన్ ఏంటి అని అంటే ఇందాక చెప్పాను కదా, కరోనా మనకి సోకింది అని అంటే యాంటీవైరస్ పనిచేస్తలేదు అన్నట్టు. అలాగే మనం బాధపడుతున్నాము, బాగా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతున్నాము, అప్స్ అండ్ డౌన్స్ బాగా జరుగుతున్నాయి, లోపల ప్రశాంతత లేదు, రైట్? ఇన్సెక్యూరిటీ ఫీలింగ్ వచ్చింది, ఎన్వి జలస్ ఫీలింగ్ వస్తుంది, పేరు ప్రతిష్టల కోసం బాగా యాంగ్జైటీ వస్తుంది అని అంటే పాయింట్ ఏంటంటే వాళ్ళ తప్పు వీళ్ళ తప్పు వెతకడం కాదు, మన తప్పు ఎక్కడో జరుగుతుంది, అదేంటంటే కృష్ణ మిస్ అయిపోయారు. ఓకే, సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బేసిక్ ఆఫ్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ ఇస్ నెవర్ మిస్ కృష్ణ, ఆల్వేస్ రిమెంబర్ కృష్ణ, నెవర్ ఫర్గెట్ కృష్ణ. ఓకే, సో ఇది జరిగింది అనుకోండి, గతం గురించి శోచం అంటే లెమెంటేషన్, బాధ అనేది ఉండదు, భవిష్యత్తు గురించి భయం అనేది ఉండదు, ప్రజెంట్లో ప్రశాంతత, సంతోషము, సుఖము అని ఉండేది అవకాశం ఉంటుంది. ఒకవేళ లేకపోయినా ఓకే అనే మూడ్లో మనం ఉంటామన్నమాట. ఓకే, శ్రీ ప్రభుపాద్కి జై. జై. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. So this is how we say Krishna is everywhere in everything. For whom? Us. పరస్ పరస్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పడం మర్చిపోయాను. ఎప్పుడన్నా ఇంట్లో ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ఉన్నారు, బాగా గొడవ అవుతుంది, ఎస్పెషల్లీ అన్నదమ్ములు మామూలుగానే గొడవ పడతారు, కానీ వాళ్ళకి పెళ్ళైన తర్వాత తోడుకోడలు ఇంకెక్కువ గొడవ పడతారు, రైట్? సో అప్పుడు తండ్రి అంటారు అనమాట, ఇట్లా కాదురా, మనం కలిసి ఉండలేము, సెపరేట్గా ఉందాము, సరే నీకు ఒక ఇల్లు ఇస్తా, నీకు ఒక ఇల్లు ఇస్తా, మంచిగా హ్యాపీగా ఉండండి అని అంటే ఎంత ప్రేమ ఉంది మా నాన్నకి అని అనుకుంటాం, రైట్? ఎందుకంటే నేను ఆనందంగా ఉండడం కోసం సెపరేట్గా నాకు ఒక ఇల్లు ఇచ్చాడు అనేసి. ఈడ భగవంతుడు మొత్తం భౌతిక జగత్తునే సృష్టించిండు. సో ఎంత ప్రేమ ఉన్నట్టు ఆయనకు మన పైన, ఇజంట్ ఇట్? ఈవెన్ కొడుకులు విడిపోయినా సరే, తండ్రి ఇల్లు ఇచ్చినా సరే, ఆ ఖర్చులన్నీ వాళ్ళే చూసుకోవాలి కదా, జాబ్ చేసుకుంటూ మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. కానీ ఇక్కడ గాలి, నీరు, పంచభూతాలు అన్నీ కర్మ లెక్కలు చేసుకుంటా మనకు దక్కాల్సిందన్నీ అంటే హీఈస్ ఆల్వేస్ ఇన్ ద జాబ్. అది కాకుండా మళ్ళీ పరమాత్మలాగా మనతోనే ఉంటారు ఏ శరీరం తీసుకున్నా, ఇజంట్ ఇట్? సో ఇంతగా ప్రేమించే కృష్ణని మనం మిస్ చేస్తున్నాం అని అంటే ఎంత మాయలో ఉన్నట్టు మనం,
మామూలుగా ఒకటి రెండు సార్లు హెల్ప్ చేసిండు మా నాన్న, అంతే, మిగతా అంతా నాన్ననే చేసుకున్నా అంటే ఓకే, నాన్నని కొంచెం పక్కన పెట్టే అవకాశం ఉంది. కానీ ప్రతి క్షణం మనం బతికేదే ఆయన వల్ల, అయినా సరే మనం ఆయనని మర్చిపోతున్నామనంటే మాయ ఎంత ప్రబలంగా ఉంది. రైట్? మనం కొన్నిసార్లు లైఫ్లో మిరాకిల్స్ జరిగితేనే భగవంతుడి పైన విశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఓ, నేను యాక్చువల్గా ఇట్లా లారీ వచ్చి గుద్దుతూ ఉంటే సడన్గా ఎవరో వచ్చి నన్ను కాపాడారు, మేబీ అది నరసింహదేవనే కాపాడాను అనుకుంటా. ఎందుకంటే నేను ఒక స్టోరీ విన్నాను, ఒక చిన్న పాపని ఆయన కాపాడారు అనేసి. ఎట్లా అనంటే దాని తర్వాత తన వీపు పైన సింహం పంజా అనేది, ఆ ప్రింట్ అనేది పడింది. సో ఎవ్రీబడి అండర్స్టూడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ నరసింహదేవ్, బికాస్ సీసీటీవీ కెమెరాలో చూసినా సరే అట్లా కాపాడబడ్డం అనేది పాసిబుల్ కాదు. సో నా జీవితంలో కూడా అట్లా జరిగితే మేబీ నాకు విశ్వాసం పెరుగుతుంది. అంత మిరాకిల్ కోసం అవసరం లేదు. మనం ఊపిరి పీల్చుకొని ఊపిరి వదులుతున్నాం చూడండి, అది కూడా పెద్ద మిరాకిల్ యాక్చువల్లీ. రైట్? ఇట్లా మనం లేద్దామని లేస్తున్నాం, నడుద్దామని నడుతున్నాం కదా, అది మిరాకిల్ యాక్చువల్లీ. మనం రాత్రి పడుకొని పొద్దున్నే మన పేరు మనకి, మన జీవితం మనకి గుర్తుకొస్తుంది అని అంటే అది కూడా ఒక పెద్ద మిరాకిలే. రైట్? బికాస్ కళలో మనము చచ్చిపోతాం కూడా, కానీ సడన్గా గుర్తుకొచ్చి లేస్తామన్నమాట. అప్పుడు అనుకుంటాం, అమ్మా నేను బతికే ఉన్నానా, ఏం కాలేదు నాకు అనేసి. ఇది మిరాకిల్ కాదా? Yes. రైట్? సో గాడ్ డస్ మిరాకిల్ అట్ ఎవ్రీ సెకండ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్, బట్ వీఆర్ సో స్టూపిడ్ అండ్ ఈడియట్స్. మనం ఎంత మూర్ఖులం అని అంటే మనకు పెద్దది ఏదో జరిగితేనే మనం గుర్తిస్తాం, ఓ భగవంతుడు నా కోసం ఏదో చేస్తున్నాడు అనేసి. రైట్? సో మనం కొన్నిసార్లు కంప్లైంట్ చేస్తాం, ఎదుటోళ్ళు నేను భక్తి చేసినా ఇంకా మారలేదు అనేసి మా ఇంట్లో వాళ్ళు కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు, నేను మారిన యాక్చువల్గా, నేను చాలా ఇట్లా అయినా అట్లా అయినా అనేసి మనం అనిపిస్తుంది, కానీ వాళ్ళు గుర్తిస్తలేరు. సేమ్ మిస్టేక్ మనం భగవంతుడితో చేస్తున్నాం. నేను ఎంత భక్తి చేసినా సరే భగవంతుడు నాది అది సాల్వ్ చేయట్లేదు, ఇది సాల్వ్ చేయట్లేదు, ఇది మార్చట్లేదు, అది మార్చట్లేదు. యాక్చువల్గా చాలా మార్చేస్తున్నారు, చాలా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు, మనం గుర్తిస్తలేము. సో మన ఇంట్లో వాళ్ళు ఏదైతే తప్పు చేస్తున్నారో మనలో మార్పు గుర్తించకుండా అదే తప్పు మనం భగవంతుడితో చేస్తున్నాము. సో దిస్ ఇస్ హౌ వీ మిస్అండర్స్టాండ్ ద గాడ్. సో ఈరోజు చెప్పిన పాయింట్స్ అనేది మీ మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోవాలన్నమాట. మీకు భయం వేస్తుంది అని అంటే, ఎయ్, కృష్ణ ఇస్ ఆల్ పవర్ఫుల్, మర్చిపోయావా? ఆయనను కొట్టేవాడు ఎవరైనా ఉన్నారా? మరెందుకు భయం? రైట్? కృష్ణకి నా ప్రాబ్లం అర్థమవుతుందా? ఆయన ఆల్ నోయింగ్, ఆయనకు అన్నీ తెలుసు. కృష్ణ నా కోసం హెల్ప్ చేయడానికి వస్తారా? ఆయన ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉంటారు, నువ్వు ఇట్లా పిలువ వస్తారు. రైట్? కానీ నేను పిలిచినా సరే కొన్నిసార్లు రావట్లేదంటే ఆయన స్వరాట్, ఆయన ఇష్టం, రావాలనుకుంటే వస్తాడు, లేకపోతే లేదు. కానీ ఆమె కోసం వచ్చి నా కోసం రాలేదు, అట్లేం లేదు, ఆయనకు అందరూ ఒకటే. కానీ నువ్వు సరిగ్గా పిలవలేదు, నువ్వు చేసిన దానికి ఆయన రాకపోవడమే కరెక్ట్ అని అనుకుంటున్నారు. మేబీ హీ థింక్స్ దాట్ నీ ప్రాబ్లమ్ని నువ్వు సాల్వ్ చేసుకోగలవు, ఆయన అవసరం లేదేమో, అందుకనే రావట్లేదేమో. వాళ్ళంటే చాలా వీక్గా ఉన్నారు, వాళ్ళకి కావాలి హెల్ప్, కాబట్టి వెళ్ళారు. రైట్? సో సాల్వ్ అయిందా లేదా ఒకే సెకండ్లో మీ ప్రాబ్లం? Yes, Prabhu. సో ఇది జరగట్లేదు అని అంటే మాయ గట్టిగా పట్టుకున్నట్టు మనల్ని. సో అందుకని మనం ఏం చేయాలంటే పదే పదే రిపీట్ చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట ఇవన్నీ. ప్రెజెంట్ ఇట్. ఓకే, హరే కృష్ణ. ఎస్, ఎవరికైనా ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఓకే, ఎవరికేం క్వశ్చన్ లేదంటే హ్యాపీ ఉగాది. హరిత మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండత్ ప్రణామ్. సారీ ప్రభుజీ, బట్ క్వశ్చన్ కాదు ప్రభుజీ. నాకు ఇంతమందికి కాల్ సర్జరీ అయింది ప్రభుజీ, నాకు బ్లెస్సింగ్స్ కావాలి ప్రభుజీ. ఏమైంది? పడ్డారా? లేదు ప్రభుజీ, అది ఇన్ఫెక్షన్ అవ్వడం వల్ల తీసేసారు ఏదో. ఓకే, సో షూర్ మాతాజీ. ఇంకా ఎవరికైనా ఏదైనా క్వశ్చన్ ఉందా? ఎస్, వెంకటేష్ శ్రీ గోవింద ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు, దండవత్ ప్రణామ్. చెప్పండి ప్రభు. సో ఇప్పుడు క్రియేషన్ ఉంటుంది కదా, సో అంటే వాంట్ టు ఆస్క్ సంథింగ్ అబౌట్ కలియుగ. సో కలియుగ, వేర్ పీపుల్ ఆర్ సెడ్ టు బి హ్యావింగ్ షార్ట్ లైఫ్స్, with disturbed life and less intelligent.
So all this is basically relative to Dwapara Yuga, other yugas. The and Yugalo, even he says, even Lord also doesn't appear. Even Manu also doesn't appear. So Krishna Gani, Lords Gani, nobody appears in Kali Yuga. So is it just left as an anarchy, or is there somebody who actually rules? Because Manu లేరు, దేవుడు కూడా లేరు అన్నప్పుడు ఎందుకు మహాప్రభు వచ్చారు కదా కలియుగంలోనే. కలికాలే నామరూపే కృష్ణ అవతారే, నామరూపంలో కూడా కృష్ణ అవతరించారు కదా. 10,000 సంవత్సరాలు మాత్రమే కదా ఉంటారు. యా, బట్ యాజ్ అ నామంగా ఎప్పటికీ ఉంటారు కదా. శ్రీమద్ భాగవతం లాగా ఎప్పటికీ ఉంటారు కదా. ద హోల్ ఆఫ్ కలియుగ. హోల్ ఆఫ్ కలియుగ. సో భాగవతం విల్ ఆల్వేస్ బి దేర్. బట్ ఇప్పుడు మీ అంటే ప్రపంచంలో చూస్తే టూ మచ్ ఆఫ్ కన్వర్షన్స్ అవుతున్నాయి అండ్ రిజెక్షన్ ఆఫ్ వేదాస్ వస్తున్నాయి. రాను రాను వేదాస్ ని అన్ని రిజెక్ట్ చేస్తారు. సో రిజెక్ట్ చేసినప్పుడు సే ఓన్లీ బైబిల్ గానీ ఖురాన్ మాత్రమే ఉంటుంది అనుకోండి, అప్పుడు దేవుడు ఉన్నట్టా లేనట్ట? ఇప్పుడు దేవుడు ఎప్పటికీ ఉంటారు కదా. ఈజ్ ఎవ్రీవేర్ కదా. అండాంతరస్థ పరమాణుచే అంతరస్థం గోవిందం ఆది పురుషం తమహం భజామి. ఆయన ఎప్పటికీ ఉంటారు. చూసే వాళ్ళకి ఎప్పటికీ కనిపిస్తారు, చూడని వాళ్ళకి ఎప్పటికీ కనిపించరు. నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ప్రాక్టీస్ విల్ డిక్రీజ్ కదా. ఇప్పుడు డెఫినెట్లీ డిక్రీజ్ అవుతుంది, బట్ దట్ డజంట్ మీన్ దట్ గాడ్ విల్ డిసపియర్. ఇప్పుడు నిజం మాట్లాడే వాళ్ళు తగ్గిపోయారు, కానీ అలా అని నిజం అబద్ధం అయిపోతుందా? నిజం నిజమే కదా, రైట్? సో మాట్లాడడం తగ్గించేసాం మనం. సో ఇట్ ఈస్ అవర్ ప్రాబ్లం. సో అలాగే శ్రీమద్ భాగవతము, భగవంతుడు భక్తి, ఇట్ ఆల్వేస్ ఎగ్జిస్ట్. ప్రాక్టీషనర్స్ తగ్గుతారు, ఎందుకంటే కలి ప్రభావం వల్ల పీపుల్ విల్ గివ్ అప్ ఈజీలీ. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కలియుగంలోనే ఉన్నాము, అందరూ చేస్తున్నారు భక్తి, చేయట్లేదు కదా. సో మనం చేస్తున్నాం, ఓకే. సో పెరిగే కొద్దీ, టైం పెరిగే కొద్దీ భక్తి చేసే అవకాశాలు అనేది తగ్గుతాయి, ఓకే. బట్ స్టిల్ చేయాలనుకునేవాడు చేస్తాడు. ఇప్పుడు మనం కొన్నిసార్లు చూస్తాం ఏంటంటే పెద్ద పెద్ద స్కూల్లో జాయిన్ చేయించి ఎక్కువ ఫీజు కట్టినా సరే పిల్లలు చదవరు. కొందరేమో వీధి దీపం కింద చదివి కూడా స్ట్రేట్ ర్యాంకులు కొడతారు, రైట్? సో ఫెసిలిటీస్ లేవు అనేది కాదు, ఇంటెన్షన్ అనేది లేకపోతేనే భక్తి తగ్గుతుంది. అండ్ కలియుగంలో ఏంటంటే ఆ ఫెసిలిటీస్ అనేది ఉన్నా సరే ఇంటెన్షన్ మాయమైపోయేలాగా వేరే వేరే విషయాల్లో ఎంగేజ్ చేయడానికి చాలా ప్రయత్నాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. సమ్ పీపుల్ విల్ గివ్ అప్ ఇన్ టు దట్, గివ్ ఇన్ టు దట్. సో దానికి కొందరు బానిసలు అయిపోతారు, భగవంతుడిని పక్కన పెడతారు. బట్ స్టిల్ దేర్ విల్ బీ సర్టన్ మినిమం పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్ విల్ రిమైన్. బికాస్ చైతన్య మహాప్రభు ఇచ్చిన ప్రెడిక్షన్, ఐ థింక్ చైతన్య మహాప్రభు ఆర్ శ్రీ భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ ఎవరు ఇచ్చారు, 10,000 years ఇస్ ది గోల్డెన్ టైమ్ అని అంటారు. సో మహాప్రభు పుట్టినప్పటి నుంచి 10,000 సంవత్సరాలు అని అంటే 5,000 సంవత్సరాల వరకు ప్రోగ్రెషన్ పైకి వెళ్తూ ఉంటుంది. సో 99% డివోటీస్ అయిపోతారు, 1% ఉండరు. కానీ 5,000 సంవత్సరాల తర్వాత నెక్స్ట్ 5,000 సంవత్సరాల వరకు డౌన్ అయిపోతుంది. 99% భక్తి చేయరు, 1% చేస్తారు. బట్ దట్ 1% విల్ రిమైన్ ఆల్వేస్. దే మే నాట్ షో అప్. ఇప్పుడు బంగ్లాదేశ్లో కానీ కొన్ని ఇస్లామిక్ కంట్రీస్లో ఎక్కడైతే భక్తికి చాలా అపోజిషన్ ఉందో అక్కడ భక్తులు ఉన్నారు, కానీ భక్తి బయట పెట్టట్లేదు. బట్ స్టిల్ దే ఆర్ డూయింగ్ భక్తి. మేబీ వాళ్ళ ఇంట్లో కూర్చొని చేస్తున్నారు. అండ్ 2 ప్రభుజీస్ ఉంటారు యాక్చువల్గా, శిల్ ప్రభుపాద్ శిష్యులు. రష్యాలో వాళ్ళ ఇద్దరిని జైల్లో వేశారు, రైట్, 2.5 years. ఒక ఆయన చనిపోయారు జైల్లో, బట్ జైల్లో ఉండి కూడా 4 నియమాలు పాటిస్తూ 16 మాలలు జపం చేశారు, రైట్? సో ఓన్లీ జైల్లో ఫుడ్ అనేది, మాంసం అనేది ఉంటుంది కాబట్టి వెజ్ ఒకటే, వాళ్ళకి బ్రెడ్ ఒకటే దొరికేది. సో ఆ బ్రెడ్ కూడా ఊరికేనే తింటే లోపల సలైవ, లాలాజలం అనేది ఉత్పత్తి అవ్వదు కాబట్టి దానిపైన సాల్ట్ వేసుకొని తినేవాళ్ళట. సో సాల్టెడ్ బ్రెడ్ అనేసి ఆ బుక్ పేరు ఉంది ఆ 2 డివోటీస్ గురించి, బయోగ్రఫీ. సో భక్తి కెన్ బి డన్, అహైతుకి అప్రతిహత అని అంటారు కదా భక్తి. సో భక్తి కెన్ బి డన్ ఎట్ ఎనీ కండిషన్, ఎనీ టైం, ఓకే. అండ్ ఎవరైతే చేయాలని అనుకోవట్లేదో వాళ్ళకి ఈరోజు కూడా కారణం ఉంది కదా. కొందరు అంటారు, మీరు కృష్ణ అంటారు, వాళ్ళు విష్ణు అంటారు, వీళ్ళు గణేష అంటారు, మీలో మీకే క్లారిటీ లేదు, మీలో మీకే యూనిటీ లేదు, నేను రాను అనేసి ఈరోజు కూడా చాలామంది రావట్లేదు కదా. అట్లాగే ఇంకా ముందు పోయేసరికి ఇంకా ఎక్కువ కారణాలు వెతుక్కుంటారు. ఇప్పుడు ఇస్కాన్లో కూడా కొందరు డివోటీస్ ఏదో తప్పు చేయడం వల్ల
ఎవరికో ఏదో అన్యాయం చేయడం వల్ల, చిన్న చిన్న స్కామ్స్ చేయడం వల్ల, ఓకే, వాళ్ళ అనర్థాలు కంట్రోల్ కాక వాళ్ళు తప్పు చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. సో ఇగో మీ ఇస్కాన్లో కూడా ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు, అందుకే నేను ఇస్కాన్ జాయిన్ కానని, సో వాళ్ళు ఒక రీజన్ ఎత్తుక్కుంటారు, రైట్? సో ఇస్కాన్ ఈజ్ నాట్ సొసైటీ ఆఫ్ ప్యూర్ డివోటీస్. ISKCON is a society that can produce pure devotees. సో శుద్ధ భక్తుల్ని చేసే సామర్థ్యం ఇస్కాన్కు ఉంది, కానీ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కడు శుద్ధ భక్తుడు కాదు, శుద్ధ భక్తుడు అవుతాడనే గ్యారంటీ లేదు. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ అవర్ డిటర్మినేషన్, isn't it? So people will find their own reasons, and Kaliyuga is full of reasons why not to accept Vedas, why not to take bhakti అనేసి. సో అది ఎప్పటికీ ఉంటుంది, అండ్ తీసుకునేవాడు ఎప్పుడైనా తీసుకుంటాడు, తీసుకున్నవాడు తీసుకోడు అనమాట. అందుకనే ఈ టైం అనేది ఇంకా బ్యాడ్ అయ్యే లోపే మనం చక్కగా భక్తి చేసి వెళ్ళిపోవాలి భగవద్ధామానికి అని ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు. బికాస్ ఫ్యూచర్లో ఇంకా కష్టమవుతుంది భక్తి చేయడం అనేది. సో కృష్ణ నామరూపంలో, భాగవతం రూపంలో, శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క బోధనల రూపంలో ఎప్పుడూ ఉంటారు కలియుగంలో. సో అందుకనే ఇంత కలి ప్రభావం ఉన్నా సరే మనం ఈ టైంలో కూర్చొని భక్తి చేస్తున్నామనంటే భగవంతుడు ఉన్నాడు కాబట్టి కదా. తర్వాత ఇంకొకటి 1.1.10 శ్లోకం ఉంది. మందభాగ్య అవును. సో మందభాగ్య అని చెప్పేసి సుమంద మంద. సో దాని రెఫరెన్స్ లో ఎనీ శ్లోకాస్ ఉన్నాయి, లైక్ సపోర్టింగ్ శ్లోకాస్ వేర్ హీ సేస్ people in Kali Yuga are mandabhagyas and సుమంద. అంటే ఈ ఒక్క శ్లోకమే నాకు తెలుసు, ఇంకా ఎక్కడెక్కడ చేశారని మేబీ 11th క్యాంటోలో ఉండొచ్చేమో, నేను ఇంకా అక్కడ దాకా వెళ్ళలేదు. సో కలి గురించి ఉంటుంది కదా. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ అది 11th క్యాంటోనే అనుకుంటా. 12th canto, the age of deterioration. The symptoms of Kaliyuga అని chapter 2 ఉంది. కంప్లీట్ కలియుగ డిస్క్రిప్షనే ఉంది. ఎస్. సో మేబీ అక్కడ మీకు ఎక్కువ రెఫరెన్సెస్ దొరకచ్చు. ద డిగ్రేడెడ్ డైనస్టీ ఆఫ్ కలియుగ, ద సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ కలియుగ. సో ఇక్కడ మీకు దొరికే అవకాశం ఉంటుంది ప్రభు. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ. యా, థ్యాంక్ యూ. ఎస్, ఇంకా ఎవరికైనా ఏదైనా ప్రశ్న ఉందా? ఎవరైనా ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా హ్యాపీ ఉగాది కాకుండా? ఎస్, ప్రభాకర్ రెడ్డి ప్రభు. ఓకే, కళ్యాణి శివారెడ్డి చెప్పండి ప్రభాకర్ రెడ్డి. ప్రభుజీ చాలా వరకు మంచిది, అక్షరాలు విడదీసినట్టు నుంచి చాలా వరకు చెప్పి విధికారు కూడా పెట్టాను ప్రభుజీ. యా, రికార్డింగ్ షేర్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ. ఎస్, కళ్యాణి శివారెడ్డి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్పడం ప్రభుజీ. మాతాజీ క్లాస్ చాలా బాగుంది ప్రభుజీ. మహావతార్ నరసింహ గురించి మీరు చాలా అంత డీప్ గా భావంతో బాగా చెప్తారు ప్రభు. మీరు ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ గురించి చాలా, అంటే స్వామి గురించి మాట్లాడేటప్పుడు మీరు చాలా లీనం అయిపోయి అలాగే సేమ్ అలాగే చెప్తారు ప్రభు. నేను అబ్జర్వ్ చేశాను బాగా. ప్లస్ ప్రభు, ఇప్పుడు మనం తిరుపతి వెళ్ళేటప్పుడు విఐపి లెటర్ రాసుకొని వెళ్తాం కదా ప్రభు, అది ఎలా తీసుకోవచ్చు అట్లాగా? అంటే క్వశ్చన్ అడగడం నాకు రాలేదు. అంటే అలా తీసుకెళ్ళడం, రికమెండేషన్ తీసుకెళ్ళడం మంచిదా కాదా అని అంటున్నారా? ఎస్ ప్రభు. పర్లేదు, మీకు ఆ విఐపి తెలుసు, ఆ లెటర్ దొరుకుతుంది అని అంటే ఏదో మీరు చేసిన పుణ్యం వల్లనే కదా, అందరికీ దొరకదు కదా. సో వీలైతే అది తీసుకెళ్తే మీకు వసతులు దొరుకుతాయి, మీరు ఇంకా బెటర్గా భగవంతుడి పైన ఫోకస్ చేయగలరు. రూమ్ దొరుకుతుందా లేదా అనే టెన్షన్ పక్కన పెట్టేసి భక్తి బాగా చేసుకోవచ్చు అంటే అది ఓకే కదా, నో ప్రాబ్లం. కానీ నాకు విఐపి లెటర్ దొరికింది, నేను చూడు ఎంత గ్రేట్ అని వేరే వాళ్ళకి చూపించుకుంటే ప్రాబ్లం. ఓకే ఓకే. అది మీరంత వేస్ట్ ఫెలోస్, మీరు ఎక్కి వెళ్ళాలా, మీకు రూమ్లు దొరకవు, పాపాలు చేసి ఉంటారు మీరు, అందుకే దొరకట్లే. ఏం చూడు విఐపి లెటర్తో వెళ్తున్నా, ఇది ప్రాబ్లం. ఇంకేదో అన్నారు? అర్థమైంది ప్రభు, రెండోసారి మీరు చెప్పేసరికి అర్థమైంది ప్రభు. ఓకే, రైట్. ఓకే ప్రభు, థ్యాంక్ యూ. హరే.
థ్యాంక్ యూ. ఎస్ నివేదా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ దండవత్ ప్రణామ్. ప్రభుజీ జనరల్ గా కొందరికి అడ్వైస్ సజెషన్స్ కావాలనిపిస్తుంది. లైక్ అది మనకి సిల్లీగా ఉండొచ్చు, ఇష్యూ సిల్లీగా ఉండొచ్చు మనకి ఎదుటి వారికి, బట్ అది ఆ పొజిషన్ లో ఉన్న వాళ్ళకి అది చాలా పెద్దదిగా ఉండొచ్చు. బట్ ఇలా సజెషన్స్ అడ్వైస్ తీసుకోవడం వల్ల ఆ ఎదుటి పర్సన్ అబ్బా వీళ్ళకి ఎప్పుడు కంప్లైంట్స్ అయినా ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి అడుగుతుంటారు సిల్లీగా అన్న ఫీలింగ్ వాళ్ళకు ఉండొచ్చు. అది అది మనం ఎలా తగ్గించుకోవాలి? లైక్ ఆ అడ్వైస్ తీసుకోకుండా మనంతట మనంగా అది సాల్వ్ చేసుకునేలాగా ఎలా తీసుకోవచ్చు? లేకపోతే ఎవరి దగ్గర అయితే అడ్వైస్ తీసుకుంటున్నామో ఆ పర్సన్ ని ఎలా చూస్ చేసుకోవచ్చు? లైక్ మీరు చెప్పారు చిన్న ప్రాబ్లం, మీరు చెప్పారు ఆయన ఏదేంటి సిల్లీ ప్రాబ్లం ఊరికే కంప్లైంట్ చేస్తుంటాం అని అన్నాడంటే ఆయన రాంగ్ పర్సనే కదా. మనం డైరెక్ట్గా గుర్తించలేము, ఏదో స్కానింగ్ చేసి చెప్పలేము ఈ పర్సన్ రాంగ్ ఈ పర్సన్ రైట్ అని. కొన్నిసార్లు మాట్లాడితేనే తెలుస్తుంది ఈయన మనల్ని ఎట్లా తీసుకుంటాడు, ఈయన పైన మనం ఆధారపడొచ్చా లేదా అనేసి. బట్ అదే క్లోజ్ పర్సన్ అంటే అది సమ్ టైమ్స్ హర్టింగ్ గా కూడా అనిపిస్తుంది. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ క్లోజ్ పర్సన్, ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ఇంటెలిజెంట్ నాన్ జడ్జ్మెంటల్ పర్సన్ని మనం చూస్ చేసుకోవాలి. అంటే బుద్ధిమంతుడు మరియు జడ్జ్ చేయడు, ఇంత చిన్నదానికోసం వచ్చిందా, ఏం యాటిట్యూడ్ ఏం క్యారెక్టర్ ఏమేది అని జడ్జ్మెంటల్ లేనివాడు కరెక్ట్ పర్సన్. సో ఎప్పుడైతే ఒక శిక్షా గురువుగా, ఒక మెంటర్గా, ఒక కౌన్సిలర్గా, ఒక థెరపిస్ట్ లాగా ఒక పర్సన్ రోల్ తీసుకుంటాడో ఆయనకి ఫస్ట్ రూల్ ఏంటంటే మనం నాన్ జడ్జ్మెంటల్ ఉండాలి. అంటే ఎంత సిల్లీ ప్రాబ్లం తీసుకొచ్చినా సరే, వాళ్ళకి ఎంత కంప్లైంట్స్ ఉన్నా సరే అది వాళ్ళకి జెన్యున్ ప్రాబ్లం కాబట్టి వీ షుడ్ నాట్ ఇన్సల్ట్ దెమ్ బై సేయింగ్ దట్ వై యు ఆర్ కంప్లైనింగ్, మరి ఇంత చిన్నదానికి ఇట్లా ఆలోచిస్తే అట్లా ఆలోచిస్తే అట్లా అనేసి చేయొద్దు. బికాస్ ఆల్రెడీ మిగతా వాళ్ళందరూ అలాగే చేస్తున్నారు కాబట్టే వాళ్ళు మన దగ్గరకు వచ్చారు ఎవరి దగ్గర చెప్పకుండా. సో మనం కూడా అదే చేస్తే ఎట్లా, ఇజంట్ ఇట్? సో నాన్ జడ్జ్మెంటల్ ఉండే వాళ్ళకి, ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్ దగ్గరికే మీరు వెళ్ళాలి. అట్లాంటి పర్సన్ దొరకాలి అని అంటే కష్టం, బట్ మనం కొంచెం వెతికితే దొరికే అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పుడు మన క్లాస్లో కూడా చాలా వరకు ఏదైతే క్వశ్చన్లు అడుగుతారో మీకు ఏమైనా అనిపిస్తుందా ఉద్ధవ లెక్క ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ లెక్క క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారా? లేదు, మేము ఎంత పిచ్చి క్వశ్చన్స్ అడిగినా కూడా దానికి మీరు ఇంత ఓపికగా సమాధానం ఎలా చెప్తున్నారు అన్న ఒక ఆ పేషెన్స్ రావాలి అని అనిపిస్తుంది ప్రభుజీ మీరు చెప్పింది. సో వి ఆల్ డివోటీస్ జనరల్లీ ఎవరైతే కౌన్సిలర్ అవ్వాలి, మెంటర్ అవ్వాలి అని అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఇలాగే ఉండాలి. బికాస్ మైండ్ చిన్న విషయాన్ని పెద్దది చేసి పెట్టింది అండ్ వాళ్ళ మైండ్ వాళ్ళ కంట్రోల్లో లేదు. సో మనం తిడితే లాభం ఉండదు. కానీ ఒక వ్యక్తికి మనం 2-3 సార్లు కౌన్సిలింగ్ చేశాము, దాని తర్వాత కూడా మళ్ళీ అలాగే సిల్లిగా బిహేవ్ చేస్తే తిట్టొచ్చు, ఓకే. కానీ మొదటిసారి లేదా రెండోసారి ఉండదు. ఇప్పుడు అర్జున సెకండ్ చాప్టర్లో 2.7లో అడుగుతాడు, నాకు కన్ఫ్యూజన్ ఉంది క్లారిటీ అనేసి. 2.7 తర్వాత 2.72 దాకా దాదాపు 50-60 శ్లోకాలు కృష్ణ చెప్తారు. చెప్పిన తర్వాత 3వ చాప్టర్లో అర్జున ఏమంటారు, నాకు మొత్తం అర్థమైంది అని అంటారా? నువ్వు కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ బెస్ట్ అంటున్నావు, వైరాగ్యమే బెస్ట్ అంటున్నావు, మళ్ళీ నన్ను ఎందుకు యుద్ధం చేయమంటున్నావు, నాకు కన్ఫ్యూజన్ ఉంది, నువ్వు మళ్ళీ సరిగా చెప్పు అని అంటారు. అప్పుడు కృష్ణ అనొచ్చు కదా, అరే నీకు బుద్ధి ఉందా, నువ్వు అసలు అర్జునవేనా, నువ్వేనా నంబర్ 1 ఆర్చర్వి, మామూలుడికి కూడా కొంచెం చెప్తే అర్థమవుతుంది, నీకు ఇంత చెప్పినా అర్థం కావట్లేదా అని అంటారా? లేదు. మళ్ళా 3rd చాప్టర్ 4th చాప్టర్ అయిన తర్వాత 5th చాప్టర్లో మళ్ళీ అర్జున క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. సో అల్టిమేట్గా అర్జున ఎన్నిసార్లు క్వశ్చన్ అడిగినా కృష్ణ ఓపిక్గా ఆన్సర్ ఇస్తారా లేదా? సో మనం అట్లాంటి కృష్ణ భక్తి చేస్తున్నప్పుడు ఓపిక్గా ఉండకపోతే ఎట్లా? అందుకనే డివోటీస్ ఆర్ బెస్ట్ కౌన్సిలర్స్ ఆర్ మెంటర్స్. ఎందుకనంటే దే ఆర్ కనెక్టెడ్ టు కృష్ణ కాబట్టి వాళ్ళకి నాన్ జడ్జ్మెంటల్ యాటిట్యూడ్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. సో అందుకనే అందరూ భక్తులు ఇలాగే ఉంటారని కాదు, బట్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఎవరు నచ్చారు, ఎవరు మీకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది ఎవరి మీద అనేది తీసుకోవాలి, ఓకే. సమ్ టైమ్స్ 1-2 సార్లు చెప్పిన తర్వాత కూడా మీరు అదే అలాగే సిల్లిగా ఆలోచిస్తే తిడతారు వాళ్ళు.
రైట్. బట్ అది మీ మంచి కోసమే. ఫస్ట్ టైమే తిట్టాడు అనుకోండి, అర్థం చేసుకోకుండా తిట్టాడు, జడ్జ్మెంటల్ ఉన్నాడని మనం అనుకోవచ్చు, ఓకే. కానీ 2-3 సార్లు చెప్పిన తర్వాత కూడా మనం అలాగే ఉన్నాము అంటే ఇంకా మనం తిట్లు తినాల్సిందేలే ఈ మాత్రం అని మనకే అర్థమైపోతుంది అప్పుడు. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, Prabhu. రైట్. సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ చూసింగ్ ద రైట్ పర్సన్. ఓకే, నివేదా మాతాజీ. Yes, Prabhu. Yeah. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. హరే కృష్ణ. ఎస్ సిహెచ్ లక్ష్మీ మాతాజీ. లేదు. ఎస్ పుష్ప మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు దండోత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ. నాకు అంటే క్వశ్చన్ కాదు, కొంచెం డౌట్ అన్నమాట. ఇక్కడ అంటే ఫస్ట్ చాప్టర్ లో భగవద్గీతలో 7th శ్లోకాలో ఇప్పుడు దుర్యోధనుడు ఓ బ్రాహ్మణోత్తమ అని పిలుస్తున్నాడు కదా ద్రోణాచార్యుని. అక్కడ అంటే నా సేనా బలం ఎవరెవరు ఉన్నారని చెప్తున్నాడు అక్కడ. అంటే Okay. బ్రాహ్మణోత్తమ అని పిలవడం అది అంటే గర్వంగా చెప్పడం అని పిలుస్తున్నట్ట, లేకుంటే అతను గురువు బ్రాహ్మణుల్లో ఉత్తముడు అది గౌరవంతో చెప్తున్నట్ట అనేది డౌట్ అన్నమాట. అంటే దుర్యోధన పొలిటీషియన్ అన్నమాట, రాజకీయ నాయకుడు లాంటి మెంటాలిటీ ఉండే వ్యక్తి. సో ఆయన అవసరం వస్తే ఎవరినన్నా పోగొడతాడు ఆయన. అవసరం తీరిపోయింది అనుకోండి, తీసిపడేస్తాడు ఎవరినైనా. సో ఇప్పుడు ఆయనకు భయం వేస్తుంది పాండవుల్ని చూసి, కాబట్టి ఆయన భయం అనేది పోవాలి అని అంటే వీళ్ళు సరిగ్గా యుద్ధం చేయాలి, కాబట్టి వీళ్ళని మచ్చిక చేసుకోవాలంటే వీళ్ళని కొంచెం పొగడాలి కదా, రైట్. సో అందుకనే బ్రాహ్మణోత్తమ. అసలు మీ లెక్క ఇంకెవరు ఉంటారు, బ్రాహ్మణుల్లోనే మీరు ఉత్తములు, ఇజంట్ ఇట్? సో అట్లా ఏంటంటే ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ అనమాట. ఎదుటి వాళ్ళని కొంచెం లేపితే వాళ్ళు మనం చెప్పింది వింటారు, మనకు సహాయంగా ఉంటారు అనేసి. ఓకే. సో మనం అప్పుడప్పుడు జనాలకి చెప్పమా, సార్ మీరు అనుకుంటే పని అవ్వదా సార్, జస్ట్ మీరు ఇట్లా ఒక మాట చెప్పండి అయిపోతుంది, మీరు ట్రై చేస్తా అంటే అయిపోయినట్టే పని అనేసి అంటామా లేదా మనం? ఎస్ ప్రభుజీ అంటాము. అంటే మన కొన్ని క్లాసులలో అంటే ఎట్లా అన్నారంటే రివర్స్ లో బ్రాహ్మణుడు అని పిలిచిండు దుర్యోధనుడు అన్నట్టు చెప్పిర్రు అనమాట. నాకు అక్కడ కొంచెం డౌట్ అనిపించింది, గర్వంతో బ్రాహ్మణుడు అని సంబోధించి పిలిచిండు అట్లాని. ఎందుకు గర్వంతో అంటే బ్రాహ్మణ అనేసి? ఆయన బ్రాహ్మణనే కదా ద్రోణాచార్య. అవును, అంటే గర్వంతో అట్లా పిలిచిండు అన్నట్టు చెప్పినారు అనమాట. ఆయన అంటే దుర్యోధనుడు అంటే దుర్యోధనుడికి గౌరవం ఉందా? ఉండొచ్చు కదా, గర్వము అని అట్లా పిలిచినాడు అని. న్యాచురలే కదా, దుర్యోధనుడికి గర్వం ఉంది బై డిఫాల్ట్ అది. సో ఆయన గర్వం ఉంది కాబట్టి, ఆయనకి ఎంత గర్వం అంటే బ్రాహ్మణోత్తమ బట్ స్టిల్ నువ్వు నా సైడ్లో ఉన్నావు, నేను చెప్పినట్టే వింటున్నావు, అదే కదా గర్వం, ఇజంట్ ఇట్? మీరు చాలా గ్రేట్ అండి, అట్లాంటి వాళ్ళు నా కింద పనిచేస్తున్నారంటే అంటే ఏం చేశాను ఇక్కడ నేను? ఎవరు గ్రేట్నెస్ చెప్పిన? నా కింద నాదే చెప్పుకుంటున్నా, రైట్. సో మీరు చాలా గ్రేట్ మాతాజీ, అసలు మీలాంటి స్టూడెంట్స్ నా క్లాస్కి వస్తున్నారంటే చాలా గ్రేట్. సో ఇక్కడ ఎవరు గ్రేట్ అయ్యారు? సో దుర్యోధన ఆట అయిపోయా అనమాట. వేరే వాళ్ళని ఎత్తుతాడు కానీ లాస్ట్కి చెప్తాడు ఎంత అయినా సరే నువ్వు నా కిందనే నేనే గ్రేట్ అని ఉంటుంది అనమాట ఆయనకి. సో ఓకే, ఫైన్ మాతాజీ అండ్ ప్రభుజీస్. So thank you very much. So we'll see you all on next Thursday. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. प्रणाम. హరే కృష్ణ. हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम.